پیارے بچوں، یہ کہانی گل بکولی کی ہے۔ ایک تھا بادشاہ، اس کا نام تھا زین الملوک۔ اس کے 5 بیٹے تھے، 4 تو اس کے پاس ہی تھے مگر 5واں اس سے دور تھا۔ بادشاہ نے 5ویں بیٹے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نجومیوں نے بادشاہ سے کہا تھا کہ 5ویں بیٹے تاج الملوک کو کبھی نہ دیکھنا، اگر دیکھا تو اندھے ہو جاؤ گے۔ بادشاہ ڈر گیا، اس نے تاج الملوک کو کسی اور شہر بھجوا دیا۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلنے جا رہا تھا، ادھر سے تاج الملوک بھی شکار کو نکلا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تاج الملوک تو آگے چلا گیا مگر بادشاہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ پڑا، میری آنکھیں، میری آنکھیں، ہائے میری آنکھیں! وہ اندھا ہو گیا تھا۔ سارے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک ایک روتا پھر رہا تھا۔ بڑے بڑے حکیم بلائے گئے مگر بادشاہ کی آنکھوں کی روشنی واپس نہ آئی۔ چاروں بڑے شہزادے تاج الملوک کے سوتیلے بھائی تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، یہ کیا مصیبت تاج کی وجہ سے آئی ہے، اسے فوراً ملک سے نکال دیا جائے۔ بادشاہ نے تاج کو دیس سے نکال دیا۔ اس ملک میں ایک پہنچا ہوا بزرگ بھی رہتا تھا۔ اس نے بادشاہ کے اندھے ہونے کی خبر سنی تو محل میں آیا اور بولا، یہاں سے دور پریوں کا ایک دیس ہے، اس دیس کی شہزادی کا نام بکولی ہے۔ بکولی کے محل میں ایک پھول ہے، وہ پھول آنکھوں سے لگایا جائے تو بادشاہ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ تاج کے بڑے بھائیوں نے یہ بات سنی تو لشکر لے کر پھول کی تلاش میں چل پڑے۔ تاج الملوک جنگلوں میں بھٹک رہا تھا۔ اس نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو سپاہیوں سے وجہ پوچھی، ان کے بتانے پر خود بھی ساتھ ہو لیا، کسی نے اسے نہ پہچاننا۔ چلتے چلتے لشکر ایک شہر میں پہنچا۔ چاروں شہزادے بہت برے تھے، انہوں نے بری باتوں میں پڑ کر ساری دولت گنوا دی۔ روٹیوں کے لالے پڑے تو نوکر چاکر بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ دیکھ کر شہزادوں نے پھول کا خیال چھوڑ دیا اور روٹتے پیٹتے گھر کی طرف چل پڑے۔ تاج نے اپنے دل میں کہا، جو کام میرے بھائیوں سے نہ ہو سکا وہ میں کروں گا۔ اس نے خدا کا نام لیا اور آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک بیابان آیا، نہ آدم نہ آدمزاد، ہر طرف ریت ہی ریت۔ اچانک زور کا دھماکہ ہوا۔ شہزادے نے نظر اٹھائی تو سامنے ایک دیو کھڑا کہہ کے لگا رہا تھا، ہو 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 ہو۔ بڑے بڑے دانت، لمبے لمبے کان۔ تاج کا مارے ڈر کے دم نہیں نکل گیا۔ دیو نے اسے پکڑ کر اونچا کیا اور گرج کر بولا، میں کل سے بھوکا ہوں، تیرے کباب بنا کر کھاؤں گا۔ ہا 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 ہا۔ تاج خوف سے کانپ رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا۔ اتنے میں ادھر سے ایک قافلہ گزرا۔ قافلے میں بہت سے اونٹ تھے جن پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا۔ دیو اچھلتا کودتا وہاں پہنچا اور اونٹوں کو اٹھا کر لے آیا۔ اس نے سامان کو ایک طرف رکھا اور اونٹوں کی گردنیں مروڑ کر سب کو چٹ کر گیا۔ اس کے بعد وہ لمبی تان کر سو گیا۔ شہزادے نے سوچا، موقع اچھا ہے، چلو بھاگ چلیں، مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ شاید دیو سے کوئی کام نکلے، اسے خوش کرنا چاہیے۔ اونٹوں پر جو سامان لدا ہوا تھا اس میں گڑ، گھی، میدا سب ہی کچھ تھا۔ شہزادے نے دیو کے لیے بہت سا حلوہ تیار کیا۔ دیو سو کر اٹھا تو حلوہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے سارا حلوہ منہ میں انڈیل لیا، پھر بولا، اے اعظمزاد، تو نے میرا دل خوش کر دیا، واہ واہ، کیا حلوہ بنایا تھا، بول میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ ہا 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 ہا۔ شہزادے نے دیو کو سارا حال بتایا تو وہ بولا، میری ایک بہن جادوگرنی ہے، اس کا نام حمالہ ہے، وہ یہ کام مجھ سے بھی جلدی کر دے گی، میں تجھے اس کے پاس بھیجے دیتا ہوں۔ دیو نے اسی وقت ایک خط لکھ کر تاج کو دیا۔ پھر اس نے ایک دیو کو بلایا اور اس سے کہا، اس شخص کو حمالہ کے پاس پہنچا دے۔ دیو نے پلک جھپکتے میں تاج کو حمالہ کے پاس پہنچا دیا۔ حمالہ نے تاج کی خوب خاطر کی اور بولی، فکر نہ کرو، میں تمہیں بکولی کے محل میں پہنچا دوں گی۔ حمالہ نے اسی وقت بہت سے دیووں کو بلا کر حکم دیا، چوہے بن جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنے بڑے بڑے دیو ننھے ننھے چوہے بن گئے۔ حمالہ نے چوہوں سے کہا، جاؤ اور بکولی کے محل میں سرنگ لگاؤ۔ رات ہی رات میں ان چوہوں نے محل میں سرنگ لگا دی۔ حمالہ نے شہزادے کو ہاتھ پر بٹھایا اور اسے سرنگ کے پاس چھوڑ آئی۔ تاج سرنگ کے راستے بکولی کے محل میں پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا مگر پھول حوض میں پڑا ہوا چمک رہا تھا۔ بکولی حوض کے پاس پھولوں کی سیج پر لیٹی نیند کے مزے لے رہی تھی۔ تاج بکولی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اتنی خوبصورت لڑکی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تاج دبے پاؤں آگے بڑھا اور پھول توڑ لیا، پھر وہاں سے بھاگا اور سرنگ کے راستے حمالہ کے پاس آ گیا۔ حمالہ نے اپنے سر کا ایک بال تاج کو دیا اور بولی، جب میری مدد کی ضرورت ہو اس بال کو آگ دکھانا، میں فوراً پہنچ جاؤں گی۔ بکولی صبح کو اٹھی تو پھول غائب تھا۔ وہ دیوانی سی ہو گئی۔ محل کے سارے دیو اور پریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے مگر پھول نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ آخر مایوس ہو کر بکولی خود پھول ڈھونڈنے نکلی۔ ادھر تاج واپس اپنے
वतन जा रहा था। रास्ते में उसने सोचा कि फूल को किसी अंधे पर आजमाना चाहिए। एक गांव में उसे एक बूढ़ा अंधा मिला। ताज ने फूल को अंधे की आंखों से लगाया ही था कि वो खुशी से चिल्ला उठा, अरे अरे मुझे तो दिखाई दे रहा है। ताज के चारों भाई घर वापस जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने आपस में सुलह की कि कोई दूसरा फूल ले लें, बादशाह से कहेंगे कि यही गुलबकौली है। चलते चलते उन्हें फूलों की एक झाड़ मिली। उन्होंने उसमें से एक फूल तोड़ लिया और शोर मचा दिया, मिल गया फूल मिल गया। इत्तेफाक की बात, उधर से वो बूढ़ा भी गुजरा जिसकी आंखें गुलबकौली से ठीक हुई थी। वो बोला, झूठ मत बोलो, ये फूल बकौली का फूल नहीं है। वो फूल तो एक नौजवान के पास है, उसने अभी थोड़ी देर पहले मेरी आंखें ठीक की हैं। शहजादों ने बूढ़े से ताज का पता पूछा और उसे ढूंढने निकल खड़े हुए। थोड़ी देर बाद ताज उन्हें मिल गया। उन्होंने ताज को मार पीट कर फूल छीन लिया और खुशी खुशी महल की तरफ चल दिए। अब चारों शहजादे बादशाह के पास पहुंचे। फूल का आंखों पर रखना था कि बादशाह एकदम तख्त पर से उठ बैठा और बोला, मैं देख रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। दरबारियों ने खुशी से नारे मारे। सारे मुल्क में जश्न मनाया गया। गरीबों और मोहताजों के लिए खजानों के मुंह खोल दिए गए। बकौली आदमी का भेष बदलकर नगर नगर फिर रही थी। आखिर उसे पता चला कि एक मुल्क के बादशाह की आंखें किसी फूल से ठीक हो गई हैं। वो उड़कर वहां पहुंची और दरबार में हाजिर हुई। उसने ऐसी मीठी मीठी बातें की कि बादशाह ने खुश होकर उसे अपने दरबार में नौकर रख लिया। ताज भी भटकता ठोकरें खाता अपने मुल्क में दाखिल हुआ। सोच रहा था कि क्या करूं। अचानक उसे हमाला का दिया हुआ बाल याद आया। उसने बाल को आग दिखाई तो हमाला धुम से उसके पास आ खड़ी हुई। ताज ने कहा, मुझे बिल्कुल ऐसा ही महल बनवा दो जैसा बकौली का है। हमाला बोली, आंखें बंद करो। ताज ने आंखें बंद कर ली। हमाला ने कहा, अब खोल दो। ताज ने आंखें खोल दी। क्या देखता है कि सामने एक शानदार महल खड़ा है और सैकड़ों सिपाही दरवाजों पर पहरा दे रहे हैं। ताज ने हमाला का शुक्रिया अदा किया और महल में दाखिल हुआ। होते होते एक खबर बादशाह तक पहुंची कि उसके मुल्क में एक बादशाह आया है जिसके पास इतना माल और दौलत है कि फकीरों को भी हीरे जवाहरात देता है। उसने संगे मरमर का एक आलीशान महल बनवाया है। महल क्या है, अजूबा ही है, जो देखता है दंग रह जाता है। बादशाह ने बकौली से मशवरा किया तो उसने कहा, चलिए उस बादशाह से मिलने चलते हैं, इसी बहाने महल भी देख लेंगे। ये सोचते हुए बादशाह चल दिया। ताज को बादशाह के आने की खबर हुई तो वो बहुत खुश हुआ। उसने बादशाह की शानदार दावत की। दावत के बाद बादशाह ने महल की एक एक चीज़ देखी और बहुत हैरान हुआ। बकौली दिल ही दिल में सोच रही थी, मेरा महल तो किसी इंसान ने देखा तक नहीं, इस शख्स ने हू बहू वैसा ही महल कैसे बनवा लिया है। उसने सोचा, हो ना हो ये फूल का चोर ही है। इतने में एक दरबारी ने ताज को पहचान लिया और बादशाह से कहा, हुजूर, ये तो शहजादा ताजुल मुलूक है। बादशाह ने उठकर ताज को सीने से लगा लिया। चारों शहजादे घबरा गए और उन्होंने शोर मचा दिया, नहीं नहीं अब्बा हुजूर, ये तो कोई जादूगर है, आपका बेटा हरगिज नहीं है। ताज मुस्कुराया। उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसमें से हमाला निकली। हमाला ने बादशाह को सलाम किया और बोली, ये चारों शहजादे झूठे हैं। ताज को बकौली के महल तक मैंने पहुंचाया था और वही गुल बकौली लाया है। अब ताज ने बादशाह को सारा हाल कह सुनाया। बकौली के महल में पहुंचना, फूल का चुराना, अंधे पर आजमाना और फिर भाइयों का उससे फूल छीन लेना। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने शहजादों को बुरा भला कहा और ऐलान कर दिया कि मेरे बाद ताजुल मलूक इस मुल्क का बादशाह होगा। शहजादा हाथ बांध कर खड़ा हो गया और अर्ज की, अब्बा हुजूर, मुझे बादशाह बनने की ख्वाहिश नहीं, मैं बकौली के मुल्क जाना चाहता हूँ। अचानक एक आवाज़ आई, शहजादे तुम कहाँ जाओगे, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गई हूँ। शहजादे ने सर उठाकर देखा। उसके सामने बकौली खड़ी मुस्कुरा रही थी। कुछ दिन बाद बकौली और ताजुल मलूक की शादी होगी और सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, ये कहानी एक ऊंट की है। किसी जंगल में एक ऊंट और लोमड़ी पास पास रहते थे। पास पास घरों में रहने वालों को पड़ोसी कहते हैं और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। ऊंट लोमड़ी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था। वो खुराक की तलाश में बाहर जाती तो उसके घर की हिफाजत करता। उसके बच्चे कोई गलती करते तो उन्हें समझाता। किसी दिन लोमड़ी भूखी होती तो उसे खाने पीने की चीज़ें दे देता। चाहिए तो ये था कि लोमड़ी भी अपने अच्छे हमसाए के साथ ऐसा ही करती, लेकिन वो तो अपनी आदत से मजबूर थी। जब भी ऊँट या उसके भोले भाले बच्चे को देखती, जल भुनकर रह जाती। ऊँट और उसके बच्चे से जलने की असल वजह ये थी कि उनकी अच्छी आदतों की वजह से सारा जंगल उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आता था और उन दोनों की बहुत इज्जत करता था। लेकिन लोमड़ी की मक्कारी और चालाकी की वजह से कोई भी उसे मुंह नहीं लगाता था। इस लोमड़ी की यह हालत थी कि घर से निकलती तो जो जानवर भी नजर आता उसे नुकसान पहुंचाने का सोचती। झूठ बोलने में तो इसे ख़ास तौर पर मज़ा आता था। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से सब जानवर उससे नफरत करते थे।
ایک دن کیا ہوا کہ لومڑی اپنے گھر کے باہر دھوپ میں بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں اونٹ کو ستانے کی ایک ترکیب آ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اونٹ کے گھر پہنچ گئی۔ اونٹ اس وقت جنگل کے بادشاہ شیر کے دربار میں گیا تھا۔ اس کا معصوم بچہ گھر پر ہی تھا۔ اونٹ کا یہ بچہ بہت ہی شریف اور نیک تھا، البتہ ذرا سا کم سمجھ تھا، اور جو کم سمجھ ہوتے ہیں ان کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ لومڑی ادب سے سر جھکائے آہستہ آہستہ آرام آرام سے چلتی ہوئی اونٹ کے پاس پہنچی اور پیار بھری آواز میں بولی، شہزادے صاحب، بندی سلام عرض کرتی ہے۔ اونٹ کے بچے نے جو یہ حیرانگی سے دیکھا کہ یہ لومڑی اتنے ادب سے آ رہی ہے تو بولا، خالہ لومڑی، آپ مجھے شہزادہ کیوں کہہ رہی ہے؟ میں تو ایک غریب اونٹ کا بیٹا ہوں۔ میاں، میں نے کب کہا کہ تم اونٹ کے بیٹے نہیں ہو؟ لیکن اونٹ کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ تم اس جنگل کے شہزادے بھی تو ہو نا۔ کہو اب میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ خالہ لومڑی، تمہاری بات میری سمجھ سے تو بالکل باہر ہے۔ شہزادہ تو اسے کہا جاتا ہے نا جو بادشاہ کا بیٹا ہو، اور سب جانتے ہیں کہ اس جنگل کا بادشاہ شیر ہے۔ ارے بیٹے، یہ تو اور جانوروں کی بات ہے کہ وہ اس نکمے اور ظالم شیر کو اس جنگل کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ ہم تو اس نکمے کو جنگل کا چپڑاسی بھی نہیں سمجھتے۔ ہم تو تمہارے ابا جان کو جنگل کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ واہ، کیا اونچا قد اور کیسی بل کھاتی ہوئی گردن ہے ان کی، اور شکل ایسی بھولی بھالی ہے کہ کوئی جانور ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ لگتا ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں۔ خالہ لومڑی، بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اور انہی اچھائیوں کی وجہ سے میں انہیں اس جنگل کا بادشاہ اور تمہیں شہزادہ سمجھتی ہوں۔ لومڑی نے بھولا سا منہ بنا کر بات کی اور پھر دوسری طرف رخ کر کے مکاری سے مسکرائی۔ اونٹ کا بچہ بولا، لیکن خالہ، صرف تمہارے کہنے سے میرے ابا جان جنگل کے بادشاہ اور میں شہزادہ نہیں بن سکتے۔ بات تو تب ہے جب سارے جانور یہ بات مان لیں۔ اوروں کی بات تو چھوڑو، تم خود اپنے آپ کو جنگل کا شہزادہ اور اپنے بابا جان کو بادشاہ سمجھو، اور کوشش کرو کہ دوسرے جانور بھی اس سچائی کو مان لیں۔ لیکن خالہ، مجھے اس سے یہ بات منوانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں بتاتی ہوں نا، تم آج سے ہی یوں کرو کہ جب کوئی جانور ملے تو اس کے ساتھ رعب بھری آواز میں بات کرو اور اس سے کہو ہمیں جنگل کا بادشاہ مانو اور ادب سے سلام کرو۔ اگر یہ بات سچ ہے تو میں آج ہی سے ایسا کروں گا۔ اونٹ کا بچہ خوش ہو کر بولا، شاباش شاباش، تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ دیکھ لینا، بس چند ہی دن میں سب تمہیں جنگل کا شہزادہ مان لیں گے۔ لومڑی پھر سے مکاری سے مسکرائی اور چلی گئی۔ لومڑی کے جانے کے بعد اونٹ کا بچہ اپنے گھر سے نکلا اور بھاگتا ہوا بکری کے گھر کی طرف چلا جو ندی کے کنارے پہ رہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ سب سے پہلے بکری سے بات منوانی چاہیے کہ وہ جنگل کا بادشاہ اور اس کے ابا بادشاہ ہیں۔ اونٹ کا بچہ بکری کے گھر پہنچا تو بکری اسے دیکھتے ہی بولی، آؤ بیٹے آؤ، کہو تمہارے ابا جان تو اچھے ہیں نا؟ اونٹ کا بچہ اپنی آواز کو روبدار بناتے ہوئے بولا، خبردار، جو ہمیں بیٹا کہا، ہم اس جنگل کے شہزادے ہیں، ہمیں شہزادہ صاحب کہو۔ یہ سن کر بکری بہت حیران ہوئی۔ پہلے تو اسے یہ شک ہوا کہ کہیں اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، لیکن اونٹ کے بچے نے پھر وہی بات دہرائی تو اس نے خیال کیا کہ جنگل کے جانوروں نے سچ مچ ہی اونٹ کو اپنا بادشاہ نہ بنا لیا ہو، تو وہ بولی، ہمارے لیے تو اس سے زیادہ اور کون سی بات خوشی کی ہو سکتی ہے کہ تم شہزادے بن جاؤ۔ ہم گھاس پات کھانے والے غریب جانور نہ جانے کب ان سے جان چھوٹے گی۔ ظالم شیروں، بھیڑیوں اور چیتوں کے ظلم سہ سہ کے تھک گئے ہیں۔ میں تو ویسے بھی تمہاری پھپھو ہوں نا۔ ہاں ہاں، اچھی بکری، تم میری پھپھو تو ضرور ہو۔ میرے ابا جان تمہیں اپنی بہن سمجھتے ہیں۔ پھر بھی یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ میں جنگل کا شہزادہ ہوں، کوئی ایرا غیرا نہ سمجھ لینا مجھے۔ ہاں ہاں بیٹے، میں پہلے بھی تمہیں شہزادہ ہی سمجھتی تھی، اب تو سچ مچ کے شہزادے بن گئے ہو ماشاء اللہ سے۔
اچھا تو اب ہم چلتے ہیں۔ اونٹ کے بچے نے بہت روب سے کہا اور آگے روانہ ہو گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اگر میں کوشش کروں تو جنگل کے سارے جانور مجھے شہزادہ اور میرے بابا کو بادشاہ مان لیں گے۔ بکری سے رخصت ہو کر وہ گیدڑ کے گھر پہنچا۔ گیدڑ اپنے بال بچوں کے ساتھ دھوپ میں بیٹھا مکئی کے بھٹوں کا ناشتہ کر رہا تھا۔ اونٹ کے بچے کو آتا دیکھا تو خوشی ہو کر بولا، آؤ بھائی لمڈین، کہو اس وقت کیسے آنا ہوا؟ گیدڑ اونٹ کے بچے کو لمڈین کہتا تھا مذاق سے۔ اونٹ کا بچہ غصے سے بولا، تمہیں ہم لمڈین نظر آتے ہیں؟ تمہیں ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہم اس جنگل کے شہزادے ہیں؟ اجی واہ شہزادے صاحب، کیا کہنے آپ کی شہزادگی کے، ذرا شکل تو دیکھو شہزادے صاحب کی۔ گیدڑ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر اس کی بیوی اور بچے بھی ہنس پڑے۔ اونٹ کا بچہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے گیدڑ کی کمر پر اس زور سے لات ماری کہ وہ غریب لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ اس کی بیوی اور بچے ڈر کے چیخنے لگے، کہو ہم شہزادہ، کہو ہمیں شہزادہ، جلدی کہو ورنہ ہم مار مار کر سب کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ اونٹ کا بچہ چیخ کے بولا۔ گیدڑ اونٹ کے بچے سے بہت کمزور تھا، یوں بھی یہ جانور بہت ہی ڈرپوک ہوتا ہے۔ ایک لات کھا کر ہی اس نے ہاتھ جوڑ دی اور بولا، میں تو یوں ہی دل لگی کر رہا تھا، سچی بات تو یہ ہے کہ میں جنگل کا اصلی شہزادہ آپ کو ہی سمجھتا ہوں۔ شیر سے تو مجھے ایسے بھی نفرت ہی ہے، اس کی تو صورت تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ اونٹ کا بچہ خوش ہو کر بولا، ہاں یوں کہو نا، اب آئے نا سیدھے راستے پہ۔ یہ کہہ کر اونٹ کا بچہ کرتا ہوا آگے روانہ ہو گیا۔ ذرا دور جا کر اسے سفید رنگ کی پہاڑی گائے نظر آئی جو ہری ہری گھاس چر رہی تھی۔ اونٹ کے بچے نے گائے کو دیکھا تو بہت روب سے بولا، اے گائے، دیکھتی نہیں ہم تشریف لائے ہیں، چپڑ چپڑ گھاس چرے جاتی ہے، اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ہمیں سلام ہی کر لیتی۔ کون ہے تو جو ایسی بدتمیزی سے بول رہا ہے؟ تیرے ماں باپ نے تجھے ادب نہیں سکھایا؟ گائے نے کہا۔ اونٹ کا بچہ بولا، ہم شہزادے ہیں، ادب تو تجھے سکھانا پڑے گا، جھک ہمیں سلام کر اور اپنی اس غلطی کی معافی مانگ کہ تو نے ہمارے ساتھ بے ادبی سے بات کی ہے۔ گائے نے افسوس بھری نظروں سے اونٹ کے بچے کو دیکھا اور اسے سمجھاتے ہوئے بولی، بیٹے بے عقلی کی بات نہ کر، معلوم ہوتا ہے تیرے کسی دشمن نے تجھے ذلیل کرانے کی ٹھان لی ہے۔ اپنے آپ کو اونٹ کا بچہ ہی سمجھ بیٹے اور سیدھے اپنے گھر جا۔ تیری یہ باتیں سن کر کسی جانور کا غصہ آ گیا تو مار مار کر تیرا حلیہ بگاڑ دے گا۔ بند کرو یہ بکواس اور ادب سے ہمیں سلام کرو۔ بکری نے ہمیں شہزادہ مان لیا ہے کہ رٹ لگاتا ہوا وہ گائے سے بحث کرنے لگا۔ اونٹ کے بچے نے بہت غصے سے کہا، بکری ہماری ہر بات مان گئی ہے۔ گائے بولی، معلوم ہوتا ہے تجھے یوں عقل نہ آئے گی، ادھر آ میں تجھے سلام کروں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹ کے بچے کی کمر پر زور سے لات رسید کی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ اونٹ کا بچہ درد سے کراہتا ہوا اپنے گھر پہنچا تو اس کے ابا جان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھا تو ناراض ہو کر بولے، کہاں چلے گئے تھے اور یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ تمہیں تو ہم گھر میں رہنے کی تاکید کر کے گئے تھے۔ ہمیں اس گائے نے مارا ہے جو سفید پہاڑیوں کے بیچ میں رہتی ہے۔ کیوں مارا ہے اس نے؟ معلوم ہوتا ہے تم نے کوئی شرارت کی ہوگی۔ ہم نے کوئی شرارت نہیں کی، ہم تو اسے یہ کہا تھا کہ ہمیں شہزادہ کہے، ادب سے سلام کرے، پر اس نے تو ہمیں مارا۔ بچہ آنسو پوچھتے ہوئے بولا۔ اونٹ نے ناراض ہو کر کہا، تم نے گائے سے یہ کیوں کہا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تم میں غریب اونٹ کے بیٹے ہو؟ وہ خالہ لومڑی ہے نا، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم شہزادے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جنگل کے اصلی بادشاہ تو تمہارے ابا جان ہیں، اور جب وہ بادشاہ ہے تو تم شہزادے ہو۔ پہلے ابا جان کیا آپ بادشاہ نہیں ہیں؟ اپنے بچے کی بات سن کر اونٹ کو بہت ہی افسوس ہوا اور غصہ بھی آیا۔ افسوس اس کی بے وقوفی پر اور غصہ لومڑی کی مکاری پر۔ وہ یہ بات سمجھ گیا کہ دھوکے باز لومڑی نے اسے اور اس کے بیٹے کو ذلیل کرانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے دل میں پکارا، میں اس مکار لومڑی سے ضرور بدلہ لوں گا۔ شتر کینہ مشہور ہے، شتر فارسی میں زبان میں اونٹوں کو کہتے ہیں اور کینہ دشمنی کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اونٹ کا دشمن کبھی بچتا نہیں۔ اونٹ جس سے بدلہ لینے کی سوچ لے کر ہی رہتا ہے۔
اونٹ سیدھا شیر کے پاس گیا۔ شیر اپنی کھچار سے باہر گھاس پر لیٹا دھوپ سیک رہا تھا۔ اونٹ سلام کر کے شیر کے پاس بیٹھ گیا اور بڑے ادب سے بولا، حضور، میرے ہمسائے میں ایک چلاک اور مکار لومڑی ہے، وہ جنگل کے جانوروں کو حضور کے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ کیا کہا؟ وہ ہمارے خلاف جانوروں کو بھڑکا رہی ہے؟ شیر غصے سے دھاڑا۔ جی حضور، وہ اس کوشش میں ہے کہ جنگل کے جانور حضور کی جگہ کسی اور جانور کو بادشاہ بنا لیں۔ جو بھی جانور ملتا ہے اسے کہتی ہے کہ یہ ظالم شیر ہرگز اس قابل نہیں کہ اسے جنگل کا بادشاہ بنایا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ سب مل کر کسی اور جانور کو بادشاہ بنا لیں۔ دیکھو، اگر تمہاری یہ بات غلط ثابت ہوئی تو ہم تمہیں سخت سزا دیں گے۔ شیر نے کہا۔ اونٹ نے کہا، حضور، بھلا میں ایسی جرت کیسے کر سکتا ہوں کہ جھوٹ بولوں اور کسی بے گناہ پر الزام لگاؤں؟ یقین فرمائیے، میں نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا، ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اونٹ بولا، میں باغی لومڑی کی باتیں خود سن کر آ رہا ہوں۔ اس کے لیے حضور کو لومڑی کے گھر تک جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، تم جب کہو تمہارے ساتھ چلیں گے، اور اگر تمہاری یہ بات جھوٹ ثابت ہوئی تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اونٹ گھر گیا اور جا کر اپنے بچے کو سمجھایا، جب شیر آئے گا تو میں اس کو پیچھے جھاڑیوں میں چھپا دوں گا۔ تم نے بھی لومڑی کو وہاں تک لانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ کل والی باتیں دوبارہ دہرائیں کہ کیسے تم جنگل کے شہزادے ہو۔ اونٹ کا بیٹا بولا، پر بابا، کیا وہ بات دوبارہ کریں گی؟ ہاں ہاں، کریں گی، ضرور کریں گی، تم نے اس کو لازماً لے کے آنا ہے۔ اگلی صبح شیر اونٹ کے ساتھ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ اونٹ بولا، حضور، میں آپ کے ساتھ چھپا تو میری گردن اونچی ہونے کی وجہ سے سب کو نظر آ جائے گا، اس لیے آپ یہاں پہ جھاڑیوں میں بیٹھیں اور میں بی لومڑی کو بلا کے لاتا ہوں۔ اتنے میں لومڑی اونٹ کے بچے کے ساتھ وہاں جھاڑیوں کے پاس آ گئی۔ اونٹ کے بچے نے کہا، خالہ لومڑی، آپ نے جو کل بات بتائی تھی مجھے دوبارہ بتائیں کہ میں شہزادہ کیسے ہوں۔ ساتھ ہی لومڑی بولی، ارے بیٹے، تو شہزادہ ہی ہے، تو میں نے سچ بتایا تھا۔ شیر تو بہت ہی ظالم ہے، ہر جانور کو تو وہ کھاتا پھرتا ہے، سارے جانور اس کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں، اس کے ظلم و ستم سے تو تنگ آ گئے ہیں۔ ہم سب نے تو تجھے ہی بادشاہ بنا لیا ہے، اس بیوقوف شیر کو کون بادشاہ سمجھتا ہے؟ شیر لومڑی کی باتیں سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور جھاڑی سے نکل کر لومڑی کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیا۔ اب جو لومڑی کراہی اور اس نے معافیا مانگی۔ شیر سے بادشاہ سلامت میری گردن پر سے ہاتھ اٹھا لے، میرا گلا دب رہا ہے۔ بول، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں یہ باتیں کرنے کی؟ معاف کر دے بادشاہ صحافت، مجھ سے بہت غلطی ہو گئی۔ بادشاہ نے غصے سے لومڑی کو اٹھا کے دور پھینکا۔ لومڑی اتنے زور سے گری کہ اس کی ٹانگ پہ بھی چوٹ لگی، وہ لہو لہان ہو گئی۔ جب یہ سارا کام ہو گیا تو شیر نے اس کو مارنے کی بجائے اس کو کہا، میں تجھے ایک آخری چانس دیتا ہوں، اگر تو نے آئندہ ایسی کوئی بھی حرکت کی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ ادھر اونٹ اپنے گھر آ گیا اور بیٹے کو پاس بلا کر اسے سمجھانے لگا، پیارے بیٹے، ہم نے اس مکار لومڑی کو تو اس کے گناہ کی سزا دلوا دی، اب وہ اپنے گھر لیٹی ہائے ہائے کر رہی ہوگی، لیکن کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ تمہیں یہ تکلیف کیوں پہنچی؟ ابا جان، مجھے اس مکار لومڑی نے بہکایا تھا، اس کے بہکانے کی وجہ سے ہی میں نے گیدڑ، بکری اور گائے کے ساتھ بدتمیزی کی اور تکلیف اٹھائی۔ تمہاری یہ بات ٹھیک ہے بیٹے، اگر تم اس کے بہکانے میں نہ آتے تو وہ زبردستی تم سے کوئی نہ کوئی بات منوا لیتی۔ پیارے بیٹے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ دشمن ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں دشمن کیوں کہیں؟ یہ تو تمہارا کام ہے کہ تم ان کی چلاکیوں اور دھوکے بازیوں کو سمجھو اور ان سے بچو۔ لیکن ابا جان، ہم یہ بات کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی جانور ہمیں اچھی بات بتا رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے؟ بیٹے، یہ بات سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور تمہیں فائدہ پہنچانے کی بات کرے تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں حق بھی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر جب لومڑی نے تمہیں شہزادہ کہا تھا تو تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ میں کس طرح شہزادہ ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل، اونٹ کے بچے نے کہا۔ اس کے بعد وہ کسی کے دھوکے میں نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کو لومڑی کے کرانے کی آواز آئی۔ اونٹ باہر نکلا تو گھر سے تھوڑے فاصلے پر لومڑی زخمی بیچاری لڑکھڑاتی ہوئی آ رہی تھی۔ تو اونٹ اس کے پاس گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، لومڑی بہن، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کیا کسی سے لڑائی ہو گئی؟ لومڑی نے کراتے ہوئے کہا،
کیا بتاؤں بھائی، یوں سمجھ لو تقدیر اچھی تھی جو جان بچ گئی، ورنہ آج تو مرنے میں کوئی کسر نہ رہ گئی تھی۔ مجھے بس گھر پہنچا دو کسی طرح۔ اونٹ پھر بھی رحم دل تھا، اس نے لومڑی کو اپنے کمر پہ بٹھایا اور اس کو گھر تک پہنچا کے اپنے پڑوسی کی مدد کی۔ پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی کسی کو جھوٹ بول کر، تنگ کر کے دھوکے بازی نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر اونٹ کے بچے کا سوچیں تو ہمیں کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ایک بدصورت بطخ کی ہے۔ کسی شہر کے قریب ایک قلعہ واقع تھا۔ اس قلعے کے چاروں طرف خندق کھودی گئی تھی اور خندق کے ساتھ ساتھ اونچی خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ گرمیوں کے دن تھے، شام کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کافی دنوں سے جھاڑیوں کے قریب ایک بطخ انڈوں پر بیٹھی بچے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر ایک ایک کر کے انڈے ٹوٹنے لگے اور ان میں سے بچے باہر نکل آئے، لیکن سب سے بڑا ایک انڈا ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ ایک اور بطخ نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا، تم اس انڈے میں سے بچے کے نکلنے کا انتظار نہ کرو، کیونکہ اب تو بہت دن ہو گئے، اب اس میں سے بچہ نہیں نکلے گا۔ پہلی بطخ نے کہا، نہیں، ابھی میں کچھ دیر اور انتظار کروں گی، مجھے یقین ہے کہ اس میں سے بھی بچہ نکلے گا۔ کویک کویک۔ اور پھر اس آخری انڈے میں سے بھی بچہ نکل آیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں سے بالکل مختلف اور بدصورت تھا۔ بطخ اس کو دیکھ کر غمگین ہو گئی، جبکہ دوسرے بچے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ دوسرے دن بطخ نے اپنے بچوں کو کہا، اس خندق کے پانی بھرا ہوا ہے، آج ہم اس پانی میں تیرتے ہوئے خندق کے دوسری طرف جائیں گے۔ پہلے میں پانی میں اتروں گی، تم سب مجھے دیکھتے رہنا اور پھر میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ یہ کہہ کر بطخ پانی میں اتر گئی اور کچھ دیر بعد بچے بھی پانی میں تیرتے ہوئے اس کے پیچھے آنے لگے۔ خندق کی دوسری طرف پہنچ کر بچے اپنے بدصورت بھائی کا مذاق اڑانے لگے تو بطخ نے کہا، خبردار، کوئی اس کو کچھ نہیں کہے، یہ تم سب سے اچھا تیرنا جانتا ہے، اور ہاں، سب ادھر ایک ساتھ کھیلو، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کو بلی کھا جائے۔ بدصورت بچہ سب سے الگ ہی رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ دوسرے بچے اس کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے۔ بطخ نے جب دیکھا کہ یہ بدصورت بچہ ہر موقع پر علیحدہ ہی ہے تو اس نے دوسرے بچوں سے کہا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو نہ صحیح، وقت اسے خود ہی سکھا دے گا۔ اس کے بعد بطخ اور اپنے تمام بچوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بطخ آئی تو وہ بچہ سب سے الگ تھلگ ہی بیٹھا تھا۔ جب تھوڑے تھوڑے بچے بڑے ہونا شروع ہوئے تو بطخ اپنے سارے بچوں کو ساتھ لے گئی اور اس بدصورت بچے کو اکیلا چھوڑ گئی۔ بدصورت بچہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا رہا۔ ایک روز بگلوں کا ایک گول ادھر سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے بطخ کے بچے کو کہا، تم یہاں اکیلے رہ گئے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کچھ دن بعد یہاں برف باری شروع ہو جائے گی اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ اڑ چلو، ہم یہاں سے دور ایک اور جزیرے پر جائیں گے جہاں برف باری نہیں ہوتی۔ یہ سن کر بدصورت بچے نے اڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ مجبوراً بگلے اس کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر چند دن ہی گزرے کہ برف باری شروع ہو گئی۔ اب تو بطخ کے بدصورت بچے کو سردی بھی ستانا شروع کر دیا اور کھانے کا بھی مسئلہ بن گیا کیونکہ ہر طرف برف ہی برف تھی۔ سردی کی وجہ سے بچے کا برا حال تھا کہ ایک آدمی کا اس طرف سے گزر ہوا، اس نے بطخ کے بچے کو اٹھایا اور گھر لا کر اسے کھانا دیا۔ اس آدمی کے بچے اس بطخ کے بچے کو اپنے کمرے میں لے گئے اور اس طرح بطخ کا بچہ ان تینوں کے ساتھ رہنے لگا۔ سردی کا موسم ختم ہونے لگا، موسم بہار شروع ہو چکا تھا۔ ایک روز کھیلتے کھیلتے بطخ کے بچے نے اپنے پر کھولے تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اڑ سکتا ہے، اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد واقعی اڑنے لگا۔ بچے اس کو اڑتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بچوں کے اوپر ایک لمبا چکر لگایا اور اڑتے اڑتے یہ ایک طرف نکل گیا۔ کچھ دور ایک گہری جھیل کی سطح پر 3 سفید خوبصورت بگلے تیر رہے تھے۔ بدصورت بچہ ان کو دیکھ کر اداس ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ بہت خوبصورت بگلے ہیں جبکہ میری صورت ان سے بھی بہت زیادہ بھدی ہے، پتہ نہیں یہ مجھے اپنے ساتھ دیکھ کر میرا کتنا مذاق اڑائیں گے۔
یہ سب سوچتے سوچتے وہ جھیل کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ اچانک اس نے جھیل کے شفاف پانی میں اپنا عکس دیکھا اور یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اب اس کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر بھی خوبصورت بڑے بڑے پر نکل آئے تھے اور دوسرے بگلوں کی طرح اس کی بھی لمبی سی گردن تھی۔ پھر وہ فضا سے اتر کر جھیل کی سطح پر دوسرے بگلوں کے پاس آ کر تیرنے لگا۔ اتنی دیر میں تینوں بچے بھی اسے تلاش کرتے ہوئے جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ انہوں نے جب بگلے کے بچے کو اپنے ہی جیسے دوسرے بچوں کے ساتھ دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ بگلے نے بھی بچوں کے قریب آ کر چیخ چیخ کر خوشی کا اظہار کیا اور بچوں کا شکریہ ادا کیا۔ اصل میں وہ بچہ بطخ کا نہیں بگلے کا بچہ تھا، جس کا انڈا غلطی سے بطخ کے انڈوں میں آ کر گر گیا تھا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اکثر جو برا نظر آ رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو ہمیں جیسا نظر آ رہا ہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت گھنے جنگل میں ایک خرگوش اور خرگوشنی رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں بہت ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ان کے دو چھوٹے چھوٹے وائٹ رنگ کے بچے تھے۔ ان کے بچے بہت پیارے تھے۔ بچے روز کھیلنے کے لیے اپنے گھر کے باہر جنگل میں جایا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی گھاس کھایا کرتے تھے، درختوں کے پیچھے چھپ کے کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک خرگوش نے سوچا کہ میں اپنے بھائی سے آج ضرور جیتوں گا، میں ایسی جگہ چھپوں گا کہ مجھے ڈھونڈ ہی نہیں سکے گا۔ اس کو یہ آئیڈیا جیسی آیا، اس نے کیا کیا کہ بالکل اپنے گھر کے پاس ایک درخت تھا، اس میں ایک بڑا سارا سوراخ تھا، وہ سوراخ کے اندر جا کے چھپ گیا۔ اب اس کا بھائی جو تھا وہ اس کو ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہونے لگی، سارا جنگل اس نے گھوم لیا لیکن اس کو اپنا بھائی نہیں ملا۔ پھر وہ جو نا تھوڑی دیر بعد پریشان ہو گیا، اپنے بھائی کو آواز دیتا رہا۔ اب اس کا بھائی پہلے تو شوق میں چھپا رہا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کو نیند آ گئی، وہ ادھر ہی درخت کے اندر سو گیا۔ اب جو چھوٹا والا بھائی تھا وہ ادھر ادھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تھک گیا، مغرب کے اذان کا ٹائم ہو گیا، وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا۔ اس نے بیل دی، ٹنگ ٹاؤں ٹنگ ٹاؤں۔ اندر سے اس کے پاپا نے پوچھا کون؟ تو بیبی نے بولا پاپا پاپا میں آیا ہوں، ہمارا بھائی گم گیا ہے، وہ مل نہیں رہا۔ وہ تو کہیں جلدی سے اس کے پاپا نے دروازہ کھولا، اس نے کہا وہ تو کہیں چھپا تھا لیکن ہمیں مل نہیں رہا۔ تو اس کے پاپا باہر نکلے اور ڈھونڈنا شروع ہو گئے۔ خرگوش کے بچے کے ساتھ اس کے 2-3 اور بھی دوست تھے، سارے مل کے ڈھونڈنے لگے۔ خرگوشنی اتنا پریشان، اس کی ماما رونے لگی، میرا بیبی کہاں چلا گیا؟ اس کے پاپا بھی اتنا پریشان ہو گئے۔ سارے جنگل میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی، سارے جنگل والے ڈھونڈنے لگے مل کے، لیکن کسی کا دھیان ہی نہیں گیا اس طرف کہ وہ جنگل میں درخت کے اندر بھی سو سکتا ہے۔ اب اس نے تو یہ سوچا تھا کہ میں ایسی جگہ سوؤں گا کہ کسی کو ملوں ہی نہ۔ اب کیا ہوا کہ وہ جنگل میں جب ساری بات پھیل گئی، سارے جانور ڈھونڈنے لگے، وہاں چلاک لومڑی چھپ کے یہ ساری بات سن رہی تھی۔ اس نے سوچا آج تو بہت ہی مزہ آئے گا، میں خرگوش کے بچے کو رات کو ڈھونڈ نکالوں گی اور میرے تو کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ ادھر جہاں سارے جنگل میں جانور ڈھونڈ کے تھک گئے تو سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جب چھوٹے خرگوش کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ درخت کے اندر تو ویسے بھی اندھیرا ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ اندھیرا دیکھ کے وہ ڈر کے رونے لگا۔ اب روتے روتے اس کو کہیں سے بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں سے ٹڈیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ بہت ڈرا اور بہت آہستہ آہستہ آواز میں سسکیاں بھرنے لگا۔ چلاک لومڑی نے کیا کیا، آرام سے سارے جنگل کے سونے کا انتظار کیا۔ جب اس کو تسلی ہوگی کہ جنگل میں سب سو گئے ہیں تو وہ بھاگی بھاگی ہر جگہ خرگوش کے بچے کو ڈھونڈنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب رات کے اندھیرے میں خاموش جنگل کے اندر آواز کوئی آئے تو آواز بہت زیادہ گونجتی ہے خاموشی کی وجہ سے۔ اب وہ لومڑی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب خرگوش کے گھر کے پاس پہنچی، وہاں سے اس کو آہستہ آہستہ خرگوش کے بچے کی سسکیوں کی آواز آنے لگی، مما مما مما۔ چلاک لومڑی ایک دم خوش ہوگی، وہ ایک دم درخت کے اوپر لپکی۔ اس نے جیسے ہی خرگوش کے بچے کے اوپر پنجہ رکھا اپنا، ایک دم اس کے سر پہ کوئی زور سے چیز لگی اور لومڑی گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اصل میں وہاں پہ ایک بکری رہتی تھی، وہ بکری بہت رحم دل تھی۔ اس نے جب نا لومڑی کو دیکھا کہ لومڑی سائڈ پہ کھڑی ساری بات سن رہی ہے، بکری کو شک گیا۔ اس نے سوچا کہ بچے کو ڈھونڈنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ بکری بہت ہی چلاک اور عقل مند تھی۔ اس نے کیا کیا، جب سارے جانور سو گئے، وہ آرام سے دور دور درختوں کے پیچھے چھپتی چھپاتی لومڑی کا پیچھا کرنے لگی۔ پیچھا کرتے کرتے وہ لومڑی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آہستہ آہستہ دبے پاؤں سے جا کے وہاں درخت تک پہنچ گئی۔ جیسی لومڑی نے ہاتھ مارا بچے پہ، بکری نے اپنے منہ سے ڈنڈا پکڑ کے درخت کا زور سے اس کے سر پہ مار دیا۔ جب لومڑی کی چیخ کی آواز آئی نا،
सारे जंगल के लोग बाहर निकलने लगे। बकरी के दरवाज़ा खटकाने पे जल्दी से खरगोश और खरगोशनी बाहर है। उन्होंने अपने बच्चे को देखा तो एकदम अपने बच्चे को गले लगा लिया, मेरा बेबी कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे। उसका बेबी इतना रो रहा था, खरगोश का बच्चा इतना रोया, इतना डरा सहमा हुआ था, भूख से उसका बुरा हशर हुआ था। उसकी मम्मा ने जल्दी जल्दी उसको खाना खिलाया। फिर उसके मम्मा पापा ने उसको रात को समझाया कि कभी भी छुपन छुपाई खेलते हुए ऐसी जगह पे नहीं छुपना चाहिए जहाँ पे आपको कोई ना ढूंढ सके। अगर कभी ऐसा हो बच्चा कहीं छुप जाए और उसके मम्मा पापा उसको ढूंढते रहें, रात हो जाए, तो वो बहुत ख़तरनाक हालात हो जाते हैं। उसको कोई खा भी सकता है और वो बच्चा वहीं पे भूख से बेहोश भी हो सकता है। इस तरह उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और उसके मम्मा पापा भी बहुत परेशान होते हैं। इसलिए हमेशा खेलते हुए ये ख्याल रखना चाहिए, ना ही अपने घर से दूर जाएं और ना ही अपने मम्मा पापा और बहन भाइयों की नज़र से दूर जाएं। सब जंगल वाले खुश हो गए, सब ने बकरी का शुक्रिया अदा किया और सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, ये कहानी एक अक्लमंद बकरी की है जिसने बड़ी बहादुरी से अपने बच्चों की जान बचाई। एक दफ़ा का जिक्र है, एक घने जंगल में एक बकरी अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बच्चों के नाम थे टिंकू, मिंकू, निंकू और शिंकू। टिंकू, मिंकू, निंकू, शिंकू आराम से अपने घर के बाहर जंगल में खेला करते थे। वहीं पे घास खाते, वहीं पे धूप सेकते, बहुत मज़ा करते थे। एक दफ़ा उस जंगल में एक चालाक और मक्कार भेड़िया आ गया। वो बहुत होशियार था। उसने आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सारे जानवरों को खाना शुरू कर दिया। बच्चों को तो वो ऐसे चुटकी में पकड़ लिया करता था। सारे जंगल के जानवर परेशान हो गए और अपने घरों के अंदर कैद हो गए, क्योंकि जैसे ही कोई निकलता या भेड़िया उसका शिकार कर लेता या फिर उसके बच्चों का शिकार कर लेता। ऐसे ही काफ़ी दिन घर के अंदर कैद रहने के बाद घर में खाने पीने का और ज़रूरत का सामान ख़त्म होने लगा। तो बकरी को परेशानी शुरू होगी कि घर में खाने पीने का सामान नहीं होगा तो फिर गुजारा कैसे होगा। बकरी ने अपने बच्चों को बुलाया और उनको प्यार से समझाया, बच्चों बच्चों, घर में सारा खाने का सामान ख़त्म हो रहा है। हम लोगों को तो भूख से फाके करने पड़ेंगे। बहुत मजबूर हूँ बेटा, मैं क्या करूँ, घर से बाहर जाना पड़ेगा। टिंकू सबसे बड़ा बच्चा था तो वो बड़ी होशियार से बोला, मम्मा मम्मा आप बाहर चली जाए, मैं सारे बहन भाइयों का ख्याल रखूँगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बकरी ने बोला, पर परेशानी की बात तो है ना, तुम लोगों को तो पता है कि जंगल में इतना ख़तरनाक भेड़िया आ गया है। मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं कैसे जाऊं। तो टिंकू बोला, मम्मा आप हमें तरीका बता दें। अगर आप मुझे तरीका बता देंगी कि किस तरह मैं अपने बहन भाइयों की हिफाजत कर सकता हूँ तो मैं बहुत ख्याल रखूँगा। बकरी ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसने समझाया, चलो बच्चों ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, अगर भेड़िया आए तो दरवाज़ा मत खोलना। बच्चों ने बोला, पर भेड़िया आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा। बकरी ने बोला, उसके पाँव काले हैं और आवाज़ उसकी मोटी है। मेरे अलावा किसी को तुम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोलना। ये कहकर बकरी एक टोकरी उठा के बाहर चली गई सामान लेने। चालाक भेड़िए ने बकरी को जो घर से निकलते और जाते देखा तो घर के करीब एक दरख्त के पीछे छुप गया। ऐसे ही मुख्तलिफ दरख्तों के पीछे छुपता छुपाता बकरी का पीछे करते करते उसने देखा कि बकरी तो मार्केट की तरफ जा रही है। वो बड़ा होशियार था, उसको पता था कि बकरी के घर में 4 मज़े मज़े के बच्चे हैं। उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, पहले मैं इन बच्चों को खाऊंगा, फिर ही कोई और जानवर शिकार करूंगा। ऐसे मजे मजे के मीठे मीठे बच्चे, लाल गुलाबी सफ़ेद सफ़ेद। बकरी जैसी गली के नुक्कड़ पे पहुंची, भेड़िया भागा भागा उसके घर आ गया। अंदर से प्यारे प्यारे बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी। टिंग टाउं टिंग टाउं। जैसे ही घंटी बजी, निंकू मिंकू शिंकू एकदम भागे। टिंकू ने बोला, रुको रुको, मम्मा ने समझाया था, हमने पहले देखना है दरवाजे के नीचे से। बच्चों ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज़ आई, बच्चों बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ।
देखो देखो बारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कितने तोहफे लेके आई हूँ। बच्चों ने अंदर से बोला, तुम हमारी मम्मा नहीं हो, तुम हमारी मम्मा नहीं हो। भेड़िया ने बोला, तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ? बच्चों ने बोला, हमारी मामा की आवाज तो पतली है, तुम्हारी आवाज तो मोटी है। भेड़िया पाँव पटकता हुआ जल्दी जल्दी जंगल से भागा और जाके डॉक्टर बंदर के पास पहुंच गया और जाकर उसको बोला, डॉक्टर डॉक्टर, मुझे आवाज़ पतली करने की दवाई दे दो। डॉक्टर बंदर बड़ा परेशान हुआ। उसको पता था कि भेड़िया बहुत होशियार है, कहीं ये किसी जानवर का शिकार न कर ले। तो उसने बोला, अरे भाई, मैं तुम्हें क्यों पतली आवाज़ करने की दवाई दूँ? अब किसको शिकार करने चले हो? तो भेड़िया ने उसको धमकाया, अगर तूने मुझे फौरन दवाई ना दी, तुझे भी खा जाऊंगा, और मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है तेरे बच्चे कौन से दरख्त के ऊपर रहते हैं। डॉक्टर बंदर ने जल्दी जल्दी डर के मारे भेड़िए को आवाज़ पतले करने की दवाई देके अपनी जान बचाई। और भेड़िया दौड़ा 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 जंगल में वापस पहुंचा। टिंग टाउं टिंग टाउं। फिर घंटी की आवाज़ बजी और निंकू मिंकू शिंकू जल्दी से दरवाज़ा खोलने लपके। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। फिर टिंकू ने रुका, अरे रुको भैया, तुम लोग भूल गए हो क्या? मम्मा ने हमें क्या समझाया था? अंदर से बच्चों ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज़ आई, बच्चों बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। देखो देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कितने मजे मजे के खाने लेके आई हूँ, कितने अच्छे खिलौने लेके आई हूँ। जल्दी से बच्चे दरवाज़ा खोलने लगे। एकदम टिंकू ने बोला, अरे रुको, पहले हम खिड़की में से देख तो लें। जैसे ही उन्होंने नीचे से देखा तो जनाब उनको काले काले पाँव नजर आए। और जो बच्चे खिड़की में खड़े थे उन्होंने तो वैसे ही भेड़िया को देख लिया। बच्चों ने बोला, तुम हमारी मामा नहीं हो, तुम हमारी मामा नहीं हो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, दफा हो जाओ चलाक भेड़िए। आगे से भेड़िया ने बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं? ओह, मैं तो दवाई लेना भूल गया। फिर से जल्दी से भेड़िया ने दवाई ली और आवाज़ पतली करके बोला, तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ? बच्चों ने बोला, क्योंकि हमारी मम्मा के पाँव तो गोरे हैं, तुम्हारे पाँव तो काले हैं। अब जनाब भेड़िया ने फिर दौड़ लगाई, तेजी से भागता हुआ आटे वाले के पास पहुंचा। आटे वाले, जल्दी से मेरे पाँव पे आटा लगा। आटा लूमड़ी बेचती थी। उसे बोला, अरे भाई, मैं क्यों लगाऊं तेरे पाँव पे आटा? तो फिर किसी जानवर का शिकार कर लेगा। भेड़िया ने उसको भी धमकाया, फौरन आटा लगा, वरना अब मैं तेरे बच्चों का शिकार कर लूंगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है वो कौन से गार में रहते हैं। लूमड़ी भी क्या करती, उसने डर के मारे आटा लगा दिया भेड़िए के पाँव पे। भेड़िया फिर दौड़ा 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 जंगल में गया, जल्दी से आवाज़ पतली करने की दवाई मुंह में डाली और फिर दरवाज़ा नॉक किया और बेल बजाई। टिंग टोंग टिंग टोंग। बच्चों ने पूछा, कौन? आवाज़ आई, बच्चों बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे तोहफे और खाना लेके आई हूँ। बच्चों ने नीचे से देखा तो पाँव भी गोरे, आवाज़ सुनी तो आवाज़ भी मम्मा जैसी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एकदम चालाक भेड़ी ने छलांग लगाई, दीवार पे पंजा मारा, निंकू मिंकू शिंकू को एकदम जल्दी से पकड़ के हड़प कर गया। टिंकू बेचारा दरवाजे के पीछे खड़ा था और वहीं खड़ा खड़ा सख्ती की हालत में खामोशी से डर के मारे देखता रहा। भेड़िया ने जल्दी जल्दी बच्चों को निगला तेज़ी में और वहाँ से भाग निकला। उसको तो टिंकू का पता ही नहीं चला, वरना वो उसको भी ना छोड़ता। अब भेड़िया का पेट बहुत भर गया। नदी के पास जाके बेचारा एकदम बैठा और कहता, ओह, आज बहुत खा लिया है, यहीं पे बैठ के आराम कर लेता हूँ, चला भी नहीं जा रहा। क्योंकि उसने जल्दी जल्दी में बच्चों को हड़प किया था, उनको चुभाना तो भूल ही गया जल्दी जल्दी में, लालच में जल्दी जल्दी निकला। और अब जनाब क्या हुआ, जब वो दरिया के पास बैठा, वहाँ बैठे बैठे धूप में ज़्यादा पेट भरने की वजह से गहरी नींद सो गया। उधर बकरी की सुने, बेचारी जब घर पहुँची सामान लेके, इससे पहले कि वो घंटी पे हाथ रखती, उसने दूर से अपने घर का दरवाज़ा खुला देखा। वहीं उसके हाथ से टोकरी गिली, सारे खाने पीने की चीज़ें और खिलौने बिखर गए। और तेज़ी से घर के अंदर गई तो देखा तो घर में हर चीज़ बिखरी पड़ी थी, बिस्तर पे से चादरें उतरी हुई थी। और दीवार पे जब उसने पंजे का निशान देखा भेड़िए के, तो बेचारी रोने लगी, मेरे बच्चे,
میرے ٹنکو منکو ننکو شنکو، میں اتنے پیارے بچے اب کہاں سے لاؤں گی؟ تھوڑی دیر میں اس کو ٹنکو کی سسکیوں کی بازی۔ بکری نے کہا ٹنکو تم کدھر ہو؟ ٹنکو لپک کے مما کی جپی ڈال لی اور رونے لگ گیا۔ مما مما ننکو منکو شنکو کو بھیڑیے نے کھا لیا، میرے بچے میرے بچے۔ بکری بیچاری کافی دیر روتی رہی، پھر تھوڑی دیر بعد رونے کے بعد اس نے زور سے اپنے آنسو پونچھے اور سمجھایا، ایسے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یوں تیز چلاک بھیڑیا سارے جنگل کے جانوروں کو کھا لے گا۔ میرے بچوں کے ساتھ جو ہوا میں کسی اور کے بچوں کے ساتھ نہیں ہونے دے سکتی۔ بکری جو ہے نا وہ بھیڑیا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ تھوڑی دیر میں اس کو خیال آیا اور وہ ایک درخت کے پیچھے چھپتی چھپاتی ندی کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں پہ دیکھا تو بھیڑیے صاحب مزے سے سوئے پڑے تھے اور خراٹے مار رہے تھے۔ بکری نے جو دیکھا کہ اتنے سکون سے سو رہا ہے، ابھی وہ اس نے چاقو پکڑا بھیڑیے کو مارنے کے لیے تو اس نے دیکھا بھیڑیے کے پیٹ میں کوئی چیز ہل رہی ہے۔ بکری نے کہا اوئی، ہو سکتا ہے میرا کوئی بچہ اس میں نکلا ہو اور وہ بچ گیا ہو۔ روتی دھوتی بکری خوشی میں آگے گئی اور اس نے بھیڑیے کا پیٹ کاٹا۔ جیسے ہی پیٹ کاٹا ننکو منکو شنکو چھلانگ مار کے پیٹ سے باہر آ گئے، کیونکہ بھیڑیا ان کو چبانا بھول گیا تھا اور جلدی جلدی میں ایسے ہی نگل لیا۔ ننکو منکو شنکو جیسی باہر آئے بکری نے بچوں کا جلدی جلدی یہاں سے ادھر سے پتھر چھوٹے چھوٹے اکٹھے کر کے لے آؤ۔ سارے بچے جو پتھر اکٹھے کر کے لائے انہوں نے بھیڑیے کے پیٹ میں پتھر بھرے اور اس کے پیٹ کو سی دیا۔ اصل میں وہ چلاک بھیڑیا زیادہ کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہی ہو گیا تھا۔ سوتے سوتے اس کو پتہ ہی نہ لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب پیٹ پھر سے بھاری ہوا اس کو عجیب الٹی سی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھا، آج تو بہت ہی کھا لیا۔ اس کو پتھر بھرنے کی وجہ سے ایک دم پیاس لگی۔ پانی پیتا ہوں میں۔ جیسے اس نے دریا میں جھک کے پانی پینے کی کوشش کی، پتھروں کے وزن سے ایک دم لڑکھڑایا۔ پیچھے سے بکری اور اس کے بچوں نے اس کو دھکا مار دیا دریا میں۔ جب جناب بھیڑیا بہتا 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 پتھر پیٹ میں ہونے کی وجہ سے دریا کے اندر ڈوب گیا۔ سارے جنگل میں یہ جلدی جلدی ہوا پھیل گئی، سب کو پتہ چل گیا کہ عقل مند بکری نے کس طرح سے اپنے بچوں کی نہیں بلکہ پورے جنگل کے بچوں کی جان بچائی ہے۔ سارے جنگل میں جشن منایا گیا، بکری کو انعام دیا گیا اور سب دوبارہ سے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ بہادری سے کام لینا چاہیے، کسی بھی پریشانی میں ایک دم ہمت ہار کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کو اللہ تعالیٰ اچھا نتیجہ بھی دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ایک جادوئی ڈنڈے کے بارے میں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، اس کا نام شاہو تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس سے بڑی تنگی ترشی سے گزر ہوتی تھی، لیکن وہ اور اس کی بیوی اس میں مگن تھے۔ ایک روز شاہو کا گاؤں کے پٹواری علم دین کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ پٹواری نے غصے میں آ کر شاہو کی ساری زمین چھین لی۔ شاہو بھاگم بھاگ قاضی جی کے پاس گیا اور سارا قصہ سنا کر کہنے لگا، قاضی جی میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ قاضی جی نے پٹواری کو بلایا تو اس نے کہا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس تو زمین کبھی تھی ہی نہیں۔ قاضی جی بولے، اچھا تم دونوں اپنے اپنے گواہ پیش کرو۔ پٹواری کو تو گواہ تیار کرنے میں تنگی نہ ہوئی، مگر پٹواری کے ڈر سے گاؤں کا کوئی آدمی شاہو کی گواہی دینے کو تیار نہ ہوا۔ قاضی جی یہ دیکھ کر پٹواری کے حق میں فیصلہ کر دیا اور بیچارہ شاہو اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ ایک زمین تھی وہ بھی اس کے ہاتھ سے گئی۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو بچا کچھا کھا کر کام چلتا رہا۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اس کے پاس ایک آٹے کی چٹکی بھی نہ رہی۔ اس کی بیوی کہنے لگی، تم اللہ کا نام لے کر شہر جاؤ اور محنت مزدوری کرو، شاید اللہ پاک ہم پر رحم کرے اور ہمارے دن پھر جائیں۔ شاہو بولا، تم نے سچ کہا، مجھے 7 روٹیاں پکا دو، میں شہر میں محنت مزدوری کرنے جا رہا ہوں۔ شریفہ کہیں سے مانگ تانگ کر تھوڑا سا آٹا لے آئی اور 7 روٹیاں پکا کر شاہو کو دے دیں۔ شاہو روٹیوں کی پوٹلی لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک بہت گھنا جنگل پڑتا تھا۔ شاہو جنگل پہنچا تو بھوک ستانے لگی۔ نزدیک ہی ایک اندھا کنواں تھا۔ شاہو اس کی ٹوٹی پھوٹی منڈیر پر بیٹھ گیا اور روٹیوں کی پوٹلی کھول کر اپنے آپ سے کہنے لگا، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں یا 7 کی 7 کھا جاؤں۔ اتفاق کی بات اس کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جو شاہو کی بات سنی تو گھبرا کر کہنے لگی، ارے تو بھائی یہ آدمی ہے یا کوئی بلا ہے جو ہم 7 کو کھانے کی سوچ رہا ہے۔ انہوں نے جھٹ آپس میں مشورہ کیا اور سب سے بڑی پری کو بھیجا۔
وہ شاہو سے کہنے لگی، بھائی تم ہمیں نہ کھاؤ، ہم تمہیں ایک مرغی دیتے ہیں، وہ سونے کے انڈے دیتی ہے، تم چند ہی دنوں میں بہت امیر آدمی بن جاؤ گے۔ شاہو نے مرغی بغل میں دبائی اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک ٹوٹی پھوٹی کٹیا تھی جس میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شاہو نے دل میں سوچا، ایسے میں سفر کرنا خطرناک ہے، کہیں کوئی شیر بھیڑیا نہ آ دبوچے مجھے، اس کٹیا میں رات بسر کر لینی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے کٹیا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑھیا نے دروازے پر آ کر کہا، کیا بات ہے بچے؟ شاہو نے کہا، بڑی بھی رات ہو چکی ہے، باہر شیر بھیڑیا کا ڈر ہے، اجازت ہو تو آپ کی جھونپڑی کے کسی کونے کھدرے میں پڑا رہوں، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بڑھیا نے خوشی سے اجازت دے دی۔ کٹیا کے ایک کونے میں بڑھیا سو گئی اور دوسرے کونے میں شاہو لیٹ گیا، مگر اسے نیند کہاں آنی تھی، اسے تو مرغی کی کرامت دیکھنے کا شوق تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ بڑھیا سو گئی ہے تو چپکے سے اٹھا، مرغی کو سامنے بٹھایا اور بولا، دے میری مرغی سونے کا انڈا، دے میری مرغی سونے کا انڈا۔ ابھی لفظ پوری طرح منہ سے بھی نہ نکلے تھے کہ ٹک 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 مرغی نے سونے کے 3 انڈے دے دیے۔ شاہو کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جلدی سے بولا، بس بس۔ پھر انڈوں کو پوٹلی میں باندھا اور میٹھی نیند سو گیا۔ بڑھیا سوئی نہیں تھی، وہ آدھی آدھی آنکھیں کھول کے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب شاہو خراٹے لینے لگا تو بڑھیا اٹھی، شاہو کی مرغی کو اپنے ڈرمے میں بند کیا اور اس کی جگہ اپنی مرغی رکھ کر مزے سے سو گئی۔ اگلے دن شاہو صبح صبح اٹھا اور بھاگم بھاگ گھر گیا، جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، میں ایسی چیز لایا ہوں، ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے، یقین نہ ہو تو دروازہ بند کرو اور اپنی آنکھوں سے سارا تماشا دیکھو۔ بیوی دروازہ بند کر کے شاہو کے پاس آ بیٹھی۔ شاہو نے مرغی کو تھپکا اور بولا، دے میری مرغی سونے کا انڈا، دے میری مرغی سونے کا انڈا۔ اب وہ کوئی پریوں کی مرغی تو تھی نہیں جو سونے کا انڈا دیتی۔ جب انڈا ونڈا نہ ملا تو شاہو کی بیوی اس سے لڑنے لگی، وہ آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں کون سونے کا انڈا دینے لگا؟ تمہارے نصیب میں تو پیتل بھی نہیں ہے، خدا جانے کیا بلا اٹھا لائے ہو، میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، تم بہت دھوکے باز ہو۔ شاہو تل ملا اٹھا اور کہنے لگا، اب کی آیا تو کچھ لے کر ہی آؤں گا، ورنہ جیتے جی تمہیں اپنا منہ نہیں دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر بھاگم بھاگ اسی پریوں والے کنویں کے پاس گیا اور جا کر وہی بات دہرانی شروع کر دی، 1 کھاؤں 2 کھاؤں یا 7 کی 7 کھا جاؤں۔ بوڑھی پری یہ سن کر باہر آئی اور بولی، کیوں میاں، تمہارا پیٹ اللہ میاں کا دوزخ ہے کیا جو بھرنے میں نہیں آتا؟ شاہو بگڑ کر بولا، واہ جی واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایک بیکار سی مرغی دے کر بڑا احسان کیا میرے اوپر تم لوگوں نے، کوئی کام کی چیز دو تو بات بنے۔ بوڑھی پری بہت سیانی تھی، پوچھنے لگی، تم جب یہاں سے گئے تھے تو راستے میں کہیں ٹھہرے بھی تھے؟ شاہو نے کہا، ہاں، ایک بڑھیا کی کٹیا میں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ پری دل میں کہنے لگی، کوئی چلاک اور بے ایمان شخص اس بیچارے کے ساتھ دھوکہ کر گیا ہے۔ پری بولی، سنو میاں، وہ بڑھیا چور اور بے ایمان ہے، اس نے تمہاری مرغی اڑا لی ہے۔ میں تمہیں جادو کا ایک ڈنڈا دیتی ہوں، اسے لے کر بڑھیا کے گھر جانا اور کہنا، چل میرے ڈنڈے۔ بس بڑھیا کے تو بے بھاؤ کی پڑیں گی، اسے یہاں نانی یاد آ جائیں گی اور وہ تمہاری مرغی تمہیں دے دے گی۔ شاہو ڈنڈا لے کر بڑھیا کی جھونپڑی میں پہنچا اور کہنے لگا، چل میرے ڈنڈے، چل میرے ڈنڈے۔ اور ڈنڈا تڑ تڑا تڑ بڑھیا کی کھوپڑی پر پڑنے لگا۔ بڑھیا لگی چیخنے۔ شاہو نے کہا، لاؤ میری مرغی، لاؤ میری مرغی، جلدی واپس کرو۔ بڑھیا نے فوراً مرغی اسے دے دی۔ شاہو مرغی اور ڈنڈا لے کر گھر پہنچا اور بیوی کو ان کی کرامات دکھائیں۔ اب تو میاں بیوی کے دن پھر گئے، ان کا گھر سونے چاندی سے بھر گیا اور وہ دنیا کے سب سے زیادہ امیر آدمی بن گئے۔ کچھ دنوں بعد شاہو نے ایسا شاندار محل بنوایا کہ بادشاہ کا محل بھی اس کے سامنے جھونپڑا معلوم ہوتا تھا۔ محل میں سینکڑوں نوکر چاکر کام کرتے تھے۔ ہوتے ہوتے بات بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، شاہو کو فوراً دربار میں حاضر کیا جائے۔ شاہی پہرے دار جب بادشاہ کا پیغام لکھ کر شاہو کے گھر گئے تو آگے سے شاہو نے کہا، پہلے حضور میرے گھر تشریف لائیں۔ بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وزیر کے سمجھانے بجھانے پر راضی ہو گیا اور کہلا بھیجا کہ آج سے تیسرے دن ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ تیسرے دن شاہو نے محل کے سامنے بڑے میدان میں کناتیں لگوائیں، شامیانے لگوائے اور پھر بادشاہ کا انتظار کرنے لگا۔ جب بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تو شاہو نے اس کا اس طرح استقبال کیا جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کا کرتا ہے۔ یہ بات بادشاہ کو بہت زہر لگی مگر ضبط کر گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر شاہو بادشاہ سے اجازت لے کر اٹھا اور نوکروں کو کھانا چننے کا حکم دیا۔ ابھی نوکروں نے دسترخوان بچھائے ہی تھے کہ اندر سے کعبوں پر کعبے اور پلیٹوں پر پلیٹیں آنا شروع ہو گئیں۔ پلاؤ، زردہ، متنجن، نان، شامی کباب، مرغ، کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو دسترخوان پہ نہ ہو۔ بادشاہ پھٹ پڑا اور غصے سے اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا،
شاہی پہرے داروں کو بلایا جائے اور اس کی گردن اڑوا دی جائے۔ اب تو بادشاہ غصے سے لال بھبوکا ہوا تھا۔ وزیر بولا، دیکھیں تو اس کسان کے بچے کی جرت، گھر بلا کر ہماری بے عزتی کر رہا ہے۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آئے اور شاہو کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شاہو نے ڈنڈا اٹھایا اور بولا، چل میرے ڈنڈے، چل میرے ڈنڈے۔ ڈنڈے نے چٹکیوں میں سارے سپاہیوں کو مار مار کے بھگا دیا۔ اتنے میں ایک بادشاہ کا سپاہی آیا اور بادشاہ کو اطلاع دی، حضور حضور، پڑوسی ملک کی فوجوں نے حملہ کر دیا ہے ہماری سرحدوں پر۔ بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اب کیا کروں۔ شاہو نے بھی یہ بات سن لی تو بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ میرا اور آپ کا نہیں، میرا اور میرے وطن کا معاملہ ہے۔ میں اس ڈنڈے کی مدد سے اپنے ملک کو بچا سکتا ہوں۔ اس نے اپنا ڈنڈا بغل میں دبایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سرحد کی طرف چل دیا۔ دشمن کی فوج سرحد میں داخل ہو گئی تھی اور شہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاہو نے اپنے ڈنڈے سے کہا، چل میرے ڈنڈے، چل میرے ڈنڈے۔ اور ڈنڈے نے وہ پٹائی کی کہ سارے کے سارے دشمن بھاگ گئے۔ اس طرح سے شاہو نے اپنے ملک کو بچا لیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مچھیرا 4 رنگوں کی 4 مچھلیاں لے کر بادشاہ کے محل میں پہنچا۔ اس نے بطور تحفہ بادشاہ کو وہ مچھلیاں پیش کیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو بہت سارا انعام دیا۔ بادشاہ کو کچھ دن پہلے ایک حبشی لڑکی کھانا پکانے کے لیے تحفے میں دی گئی تھی۔ اب جو بادشاہ نے یہ رنگدار مچھلیاں دیکھیں تو اس نے سوچا کہ حبشی لڑکی کا امتحان لے اور یہ مچھلیاں اس سے پکوائے۔ وہ اس وقت اپنے تخت پر بیٹھا لوگوں کی فریاد سن رہا تھا۔ فوراً وزیر کو حکم دیا، یہ مچھلیاں حبشی لڑکی کو دی جائیں اور اسے کہا جائے کہ پکا اور اپنا ہنر دکھا۔ وزیر مچھلیاں لے کر محل میں گیا اور حبشی لڑکی سے کہا، اے لڑکی، سنا ہے تو کھانے بہت مزیدار پکاتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے یہ خوبصورت مچھلیاں بھیجی ہیں اور حکم دیا ہے کہ یہ دوپہر کے دسترخوان پر ضرور رکھی جائیں۔ سنا تو نے؟ بادشاہ سلامت تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ حبشی لڑکی سن کر بہت خوش ہوئی۔ وہ تو خدا سے چاہتی تھی کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ اس نے مچھلیوں کو صاف کیا اور ان پر مسالہ لگایا، پھر ایک کڑھائی میں تیل ڈالا اور آگ جلائی اور انہیں تلنے لگی۔ لڑکی بڑی ہوشیاری سے مچھلیاں تل رہی تھی، ایک ایک کو باری باری پلٹتی تاکہ چاروں ایک ہی طرح بھنے۔ یہ کام ختم ہونے والا تھا کہ اچانک باورچی خانے کی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک گوری چٹی خوبصورت لڑکی عمدہ کپڑے پہنے نکلی۔ حبشی لڑکی دیکھ کر ڈر گئی۔ خوبصورت لڑکی نے تلنے والا چمچہ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اے مچھلیوں، کیا تم اپنا وعدہ پورا کرو گی؟ یہ سوال اس لڑکی نے 2 بار کیا۔ تیسری دفعہ جب یہی سوال پوچھا گیا تو مچھلیوں نے اپنا سر اونچا کیا اور جواب دیا، ہاں، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ یہ جواب سنتے ہی اس لڑکی نے کڑھائی الٹ دی اور مچھلیاں آگ میں جل بھن کر سیاہ ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی ایک قدم پیچھے ہٹی اور پھٹی ہوئی دیوار میں غائب ہو گئی، دیوار سے پہلے کی طرح جڑ گئی۔ حبشی لڑکی نے جو یہ سارا تماشا دیکھا تو وہ بیچاری ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ جب حبشن کو ہوش آیا تو مچھلیاں جل بھن کر کوئلہ ہو گئی تھیں۔ غریب لڑکی نے سر پکڑ کر کہا، ہائے، اب میں کیا کروں؟ بادشاہ نے پہلی دفعہ امتحان لیا اور میں اس میں فیل ہو گئی۔ اب بادشاہ سلامت مجھے کیا کہیں گے؟ وہ جب یہ کہہ رہی تھی تو وزیر باورچی خانے کے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے سن لیا۔ وزیر نے کہا، لڑکی، بادشاہ سلامت مچھلیوں کا انتظار کر رہے ہیں اور تو ہے کہ رو رہی ہے۔ غریب لڑکی نے وزیر کو سارا قصہ سنایا۔ وزیر بہت نیک دل تھا، یقین کر لیا اور کہا، بے شک یہ مچھلیاں نرالی قسم کی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کو سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس مچھیرے سے کہو کہ کل صبح ایسے ہی رنگدار مچھلیاں لائے۔ مچھیرے نے یہ حکم سنا تو خوش ہوا اور دوسرے دن 4 مچھلیاں لایا، ایک سفید، ایک زرد، ایک نیلی اور ایک لال۔ مچھیرے کو بادشاہ نے اتنا انعام دیا کہ وہ خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اب وزیر پھر سے یہ مچھلیاں لے کر محل میں گیا اور حبشی لڑکی سے کہا، انہیں پکا۔ لڑکی نے پھر پہلے کی طرح سب کام کیا۔ اس دفعہ وزیر باورچی خانے میں ہی تھا اور سب کچھ دیکھتا رہا۔ لو صاحب، پھر وہی تماشا ہوا۔ حبشی لڑکی مچھلیوں کو تلنے بیٹھی تو ایک ہی باورچی خانے کی دیوار پھٹی اور اس میں سے وہی خوبصورت لڑکی اچھے اچھے کپڑے پہنے نکلی۔ اس نے مچھلیوں سے وہی سوال کیے اور مچھلیوں نے سر اٹھا کر وہی جواب دیا۔ اس پر خوبصورت لڑکی نے کڑاہی الٹ دی اور مچھلیاں چولہے میں گر کر جل بھن گئیں۔ وزیر گھبرایا ہوا بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ جو آنکھوں سے دیکھا تھا وہ سارا قصہ بیان کر دیا۔ بادشاہ یہ قصہ سن کر بولنے لگا، عجیب بات ہے، میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ مچھیرے سے کہو کل صبح پھر مچھلیاں لائے۔ مچھیرے کے مزے تھے، وہ صبح ہی 4 مچھلیاں الگ الگ رنگوں کی لے کر بادشاہ کے محل میں پہنچا۔
इस दफ़ा भी भारी इनाम पाया और खुश खुश घर लौटा। बादशाह को एक नई बात सूझी। उसने वजीर से कहा, ये मछलियाँ यहीं रहेंगी मेरी आंखों के सामने। हबशी लड़की को यहीं बुलाओ, चूल्हा कोयले कढ़ाई सब सामान यहीं आए, मेरे सामने मछलियाँ तली जाएं। वजीर ने अर्ज़ किया, हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। हबशी लड़की चूल्हा कढ़ाई और मसाले लेकर बादशाह के दरबार में आई। जब मछलियाँ तलने लगी तो मालूम क्या हुआ, बड़ा तमाशा हुआ। कमरे की दीवार के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से खूबसूरत लड़की के बजाय एक खौफनाक शक्ल का काला भुजंगड़ हबशी निकला। ये आदमी क्या था, पूरा भुतना था। उसने भी मछलियों से वही सवाल किया, है मछलियों, क्या तुम अपना वादा पूरा करोगी? जब तीसरी मर्तबा यही सवाल किया तो मछलियों ने सर उठाकर जवाब दिया, हाँ, हम अपना वादा पूरा करेंगे। ये जवाब सुनकर उस खौफनाक हबशी ने कढ़ाई उलट दी। मछलियाँ कोयलों में गिरकर कोयला ही हो गई। हबशी गायब हो गया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने हुक्म दिया, मछेरे को बुला कर लाओ। जब मछेरा पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, तुम ये मछलियाँ कहाँ से पकड़ कर लाते हो? मछेरे ने जवाब दिया, हुजूर, उधर 4 काले पत्थरों के पहाड़ हैं, उनके बीच में एक झील है, वहाँ से पकड़ कर लाता हूँ, मैंने पाली थोड़ी है। वो झील यहाँ से कितनी दूर है? बादशाह ने पूछा। हुजूर, वो झील करीब ही है, 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ। इस जवाब ने बादशाह को और भी चक्कर में डाल दिया, इसलिए कि वो अपने मुल्क के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। जो जगह मछेरे ने बताई थी वहाँ पहाड़ थे ही नहीं। वजीर और दरबार के दूसरे लोग भी हैरान हुए कि 1 ना 2 इकट्ठे 4 पहाड़ यहाँ कहाँ से आ गए, और फिर इनके बीच में झील। ताज्जुब, बड़ी हैरत की बात है। बादशाह ने हुक्म दिया, फौज तैयार करो, हम वो झील आज ही देखेंगे। मछेरा आगे आगे और बादशाह और उसके सिपाही पीछे पीछे झील की तरफ चल दिए। मछेरा रास्ता बताता जाता था। वो दिल ही दिल में जिनको कोस रहा था कि किस मुसीबत में फंसा दिया। कुछ देर बाद वो काले पहाड़ों के पास पहुंच गए। पहाड़ों के बीच में झील थी। बादशाह ने देखा कि झील के पानी में रंग बिरंग की मछलियां मज़े से तैर रही हैं, खेल रही हैं। ये पहाड़ और झील बादशाह ने पहले नहीं देखे थे। उसने सिपाहियों से पूछा तो उन्होंने भी कानों को हाथ लगाए। सब हैरान थे कि शहर के इतने करीब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऐसी प्यारी झील मौजूद है और शहर वालों को खबर ही नहीं। बादशाह ने कहा, मैं इस झील का और इनकी मछलियों का हाल जान कर ही रहूँगा। उसने फौज को हुक्म दिया कि यहीं डेरे डाल दो। रात का खाना खाकर बादशाह ने वजीर को बुलाया और अपने खेमे में ले जाकर कहा, मैं आज रात को चुपके से बाहर निकलूंगा, इन पहाड़ों को देखूंगा और इनके पार जाकर ये भेद मालूम करूंगा। हो सकता है मैं 1-2 दिन तक वापस ना आऊं। तुम मेरे खेमे के बाहर रहना। जो मुझसे मिलने आए कह देना बादशाह सलामत बीमार हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। वजीर ने सोचा, बादशाह किसी मुसीबत में ही ना फंस जाएं। उसने बहुत समझाया बुझाया मगर बादशाह ना माना, अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर वजीर चुप हो गया। बादशाह ने अपना शानदार लिबास उतार दिया, भेस बदला, तलवार कमर से बांधी और अंधेरे में निकल गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। अंधेरी रात थी। बादशाह अकेला अपने खेमे से निकला। उसने ख्याल किया कि मैं चंद मिनटों में पहाड़ों के पास पहुंच जाऊंगा। पहाड़ पास ही नजर आ रहे थे, मगर अब जो उसने चलना शुरू किया तो रात भर चलता ही रहा। सुबह होगी फिर भी वो पहाड़ तक ना पहुंच सका। सूरज निकला, गर्मी बढ़ी, जमीन तपने लगी। बादशाह को गर्मी में पैदल चलने की आदत नहीं थी। उसके पाँव जलने लगे, आंखें चुंधियाने लगीं। चलते चलते बादशाह ने देखा कि पहाड़ों की बजाय कुछ और ही चीज़ है। करीब पहुंचा तो एक महल नजर आया। तो ये शानदार महल बहुत प्यारा मालूम हुआ। ये काले पत्थरों से बनाया गया था। जब बादशाह महल के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि वो आधा खुला है। उसने फाटक के कवाड़ों को खटखटाया, कोई जवाब ना मिला, कोई शख्स नहीं आया। हाँ, खटखटाने की आवाज़ गूंजती रही। बादशाह समझ गया कि इस महल में कोई नहीं रहता, खाली पड़ा है। वो हिम्मत करके फाटक के अंदर दाखिल हुआ। एक सहन मिला, वो ख़त्म हुआ तो दूसरा सहन शुरू हुआ। बादशाह आवाज़ें देता हुआ बड़े चला गया। वो कहता जा रहा था, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। इन आवाज़ों पर भी कोई ना आया। उसकी आवाज़ ही गूंजती रही। आखिर थक हार कर वो एक बूढ़े से कमरे में गया। कमरे की दीवारें बहुत पुरानी थीं और काले पत्थरों की थीं और छत भी काली थी। कमरे के बीचों बीच एक फव्वारा था। फव्वारे के चारों तरफ प्यारे प्यारे परिंदे उड़ रहे थे। बादशाह ने सोचा,
चलो कोई तो जानदार चीज़ इस उजाड़ महल में नजर आई। बादशाह फवारे की मुंडेर पर बैठ गया, मुंह हाथ धोया, चुल्लू भर भर कर पानी पिया। फवारे के हौज में अंदर ही अंदर से ताज़ा पानी आ रहा था, बहुत साफ शफाफ, जैसे चांदी। परिंदे चहक रहे थे। यकायक किसी के गाने की आवाज़ आई। आवाज़ बहुत हल्की थी। बादशाह ने कान लगाकर सुना और फिर उस तरफ को आगे बढ़ गया और जिधर से आवाज़ आ रही थी वहाँ पहुँचा। बाएं हाथ को एक दरवाज़ा था, इस पर पर्दा पड़ा हुआ था। बादशाह ने पर्दा हटाया तो क्या देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान कीमती लिबास पहने एक चौकी पर बैठा और बड़ी दर्द भरी आवाज़ में शेर पढ़ रहा था। मैं किस्मत के हाथों परेशान हूँ, कहाँ मुँह छुपाऊँ, मैं हैरान हूँ। नौजवान ने बादशाह को देखा तो चुप हो गया। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो नौजवान बोला, आओ मुसाफिर आओ, मैं खड़े होकर आपसे मिलता, मगर मजबूर हूँ, माफ़ करना। ये कहकर उसने अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया और रोने लगा। बादशाह को ताज्जुब हुआ कि ये हसीन नौजवान क्यों यहाँ अकेला बैठा हुआ है और क्यों इतना उदास है। वो उसके करीब आया और बड़ी मोहब्बत से पूछा, तुम क्यों रोते हो? जिसका ये हाल हो, जो मेरा है वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? ये कहकर नौजवान ने अपना कुर्ता उठाया। बादशाह ये देखकर हैरान रह गया कि नौजवान का सीना और पेट पत्थर का है। उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने नौजवान से कहा, अगर तुम अपनी मुसीबत की वजह बताओ तो मैं उसे दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ये सुनकर नौजवान ने ठंडी सांस भरी और बोला, हाँ, ए शख्स मेरी कहानी सुन। मेरा नाम अबू सईद है। मैं कभी एक भरे पूरे मुल्क का बादशाह था। दुनिया भर का आराम मुझे मैसर था, लेकिन हाय अब तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं रहा, सारा मुल्क उजड़ गया, सिर्फ मैं अकेला ही रह गया। लेकिन मैं भी ना जिंदों में हूँ ना मुर्दों में। पता नहीं किन गुनाहों की सज़ा मिल रही है मुझे। इतना कहकर नौजवान रुका और बोला, हाँ, मैं ये पूछना तो भूल ही गया, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? बादशाह ने कहा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मेरा नाम सुल्तान है। हाय हाय, तो उस जालिम ने मुझे यहाँ लाकर बंदी बनाया है। अबू सईद सर पीटकर बोला। कौन जालिम? बादशाह ने पूछा। ठहरिए, मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूँ। अबू सईद ने कहा, मुझे हुकूमत करते 5 साल हो गए थे, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि मेरी नज़रों में कोई लड़की जचती ही नहीं थी जिससे मैं ब्याह करता। एक दिन एक लड़की मुझे दरबार में लेकर आई, बहुत खूबसूरत, जैसे चौदवी का चांद। उसने कहा कि मैं एक मुल्क की शहजादी हूँ, मेरे मुल्क पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है, मैं किसी न किसी तरह जान बचाकर भाग कर आई हूँ, खुदा के लिए मुझे पहना दीजिए। मैंने उसे महल में रख लिया और कुछ दिन बाद उससे शादी कर ली। मेरे अजीज़ों और वज़ीरों ने बहुत मना किया। उन्होंने कहा, ऐसी लड़की से शादी करना ठीक नहीं जिससे आप जानते ही ना हो, मगर मैं ना माना और उसे अपनी मलका बना लिया। हमारी शादी को 1 साल गुजर गया। एक दिन मैं महल के एक दरख्त तले बैठा था कि नींद आने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली। इतने में मेरी 2 नौकरानियाँ उधर से गुजरी। वो समझी मैं सो रहा हूँ। उनमें से एक लड़की बोली, कितने अफसोस की बात है कि हमारी मलका बादशाह को धोखा दे रही है। दूसरी ने कहा, ए बहन, वो बड़ी बदजात और मक्कार औरत है, देख लेना एक दिन बादशाह को मार कर सारे मुल्क पर कब्जा कर लेगी। सच कहती हो, मेरा भी यही ख्याल है, वो बादशाह को जान से मार कर ही रहेगी। ये सुनकर दूसरी लड़की ने कहा, ए बहन, ये मक्कार मलका भूले बादशाह को रात के वक्त शरबत का गिलास पिलाती है और इस शरबत में ऐसी दवा घोल देती है कि बादशाह बेहोश हो जाता है। फिर वो चुपचाप बाहर निकलती है और जंगल में चली जाती है। वहाँ एक झोंपड़ी है जिसमें एक जादूगर रहता है, वो मलका का बाप है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। ए मुसाफिर, मेहरबान, मैंने ये बातें सुनी तो पसीना आ गया। रात को जब मलका शरबत का गिलास लेकर आई तो उसे ना पिया, आंख बचाकर फेंक दिया। फिर रोज़ की तरह बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कर ली। वो समझी मैं सो गया। उसने कपड़े बदले और कमरे से निकली। मैंने भी तलवार कमर से बांधी और दबा दबा उसके पीछे पीछे चला। ए बादशाह, मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने क्या देखा। वो तो बहुत बड़ी जादूगरनी निकली। महल के तमाम कुफल उसकी उंगली लगाने से खुलते चले गए। वो कुछ मंत्र पढ़ती और दरवाजे चौपट खुल जाते।
मुझे अब यकीन आ गया कि लड़कियां जो बातें कर रही थीं वो सच थीं। जंगल आ गया, मलका जंगल में घुस गई। वहाँ एक झोंपड़ा था जहाँ उसका बाप जादूगर रहता था। मैं उस झोंपड़े की छत पर चढ़ गया और दोनों की बातें सुनने लगा। वो दोनों मुझे मारने का मंसूबा बना रहे थे। ये सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि ना पूछिए। छत से नीचे उतरा, झोंपड़े का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। मैंने तलवार खींच ली और जादूगर की गर्दन पर भरपूर वार किया। मैंने समझा कि इसकी गर्दन उड़ गई होगी, मगर अंधेरे में ठीक ठीक ना देख सका। वो लोग भी मुझे ना देख सके होंगे। वहाँ से मैं चुपचाप वापस हुआ और गम से निढाल अपने महल में आ गया। ऐ सुल्तान, मुझे अपनी मलका से बहुत मोहब्बत थी। मैं उसे माफ़ कर देना चाहता था, ये समझकर कि जादूगर मर चुका है, अब ये ठीक हो जाएगी। मलका ने भी एक हरफ मुझसे ना कहा, लेकिन एक दिन गुस्से में आकर मैंने उस रात का किस्सा उसे सुना दिया और जो कुछ बातें उसकी और जादूगर की सुनी थी कह डाली। ये सुनकर वो उठ बैठी और मंत्र पढ़ने लगी। वो मंत्र ऐसे थे कि मेरा आधा बदन पत्थर का बन गया और मैं बैठा का बैठा रह गया। फिर वो मुझे उठाकर यहाँ ले आई। यहाँ उसने जादू के जोर से पहाड़ बनाए, पहाड़ों के बीच में झील बनाई, फिर एक महल बनाया और उसमें मुझे बिठा दिया। वो जालिम मेरे सब अजीज़ों, रिश्तेदारों, वज़ीरों को भी यहाँ ले आई है। उन्हें उसने मछलियाँ बना दिया और इस झील में छोड़ दिया। अब वो कमबख्त रोज़ यहाँ आती है और मुझे सताती है। उसी ने मुझे बताया कि जादूगर मरा नहीं बल्कि ज़ख्मी हो गया है। उसके ज़ख्मी होने का बदला वो मुझसे लेती है। रोज़ मेरे कोड़े मारती है। जब मैं तकलीफ़ से चीखता हूँ तो वो खुश होती है। ए बादशाह, ये है मेरी कहानी। बादशाह ने सारी कहानी सुनी, बहुत कूड़ा अफसोस करता रहा और फिर बोला, मुझे इतना बता दो कि वो जलील जादूगर कहाँ है। मैं तुमको इस मुसीबत से छुड़ा कर ही दम लूँगा। अबू सईद ने बताया, जादूगर महल के बाग के अंदर एक मकान में रहता है और अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। बादशाह ने वो मकान तलाश कर लिया जहाँ जादूगर रहता था। वो एक दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मलका मकान से निकली और अपने शोहर की पटाई करने के लिए कोड़ा हाथ में लेकर चली। जब वो दूर चली गई तो बादशाह दरख्त की ओर से निकला और सीधा मकान में गया। यहाँ एक छप्पड़ खट पर जादूगर लेटा हुआ था। बादशाह ने एक ही वार में जादूगर का सर उड़ा दिया और उसे उठाकर एक कुएं में फेंक दिया। फिर वो जल्दी से वापस आया, जादूगर के कपड़े अलमारी में से निकाल कर पहने और उसकी जगह खुद छप्पड़ खट पर सो गया। थोड़ी देर बाद मलका आई और बोली, मेरे प्यारे अब्बा, अब आपकी तबीयत कैसी है? बादशाह ने आवाज बदल कर कहा, ए बेवकूफ लड़की, भला मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ जबकि तू मुझे ऐसी तकलीफ देती है। ओह, अरे मेरी किस्मत। अरे आप बोले तो हुक्म दीजिए, आप क्या चाहते हैं? बोलिए बोलिए अब्बा। बादशाह ने फिर उसी तरह जवाब दिया, ये जो तू अपने शोहर को रोज मारती है, वो चीखता चिल्लाता है। इन आवाज़ों से मेरा दिल बैठा जाता है। अगर ये शोर ना सुनता तो कब का ठीक ठाक हो जाता। मलका ने कहा, आपने पहले क्यों ना हुक्म दिया? मैं अभी जाती हूँ और उसे आज़ाद कर देती हूँ। बादशाह ने फिर हाय हाय करते हुए कहा, जाओ मगर जरा जल्दी वापस आना। बस जनाब, वो मकार जादूगरनी दौड़ी दौड़ी अपने शोहर के पास गई, फवारे से पानी लिया और उस पर कुछ पड़कर शोहर के पेट पर छिड़का। बादशाह अबू सईद बिल्कुल ठीक हो गया। मलका ने गुस्से से कहा, कमबख्त, जा, भाग जा, निकल जा यहाँ से। अबू सईद जल्दी से उठकर बाहर भाग गया और मलका जादूगर की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंचकर बोली, प्यारे अब्बा जान, मैंने उसको यहाँ से भगा दिया है। अब आप उसकी आवाज़ ना सुन सकेंगे और ना तंग होंगे और जल्दी तंदुरुस्त हो जाएंगे। बादशाह ने जवाब दिया, मैं उस वक्त तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक तुम उन लोगों को जिनको तुमने मछलियाँ बना दिया है फिर से इंसान ना बना दो। हर रात ये मछलियाँ पानी से निकल कर मुझे कोसती रहती हैं। जाओ मंत्र पढ़ो और उन मछलियों को इंसान बनाओ। मलका यही समझती रही कि उसका बाप जादूगर उसे हुक्म दे रहा है। वो झील की तरफ गई और मंत्र पढ़े। लो, कितनी ताज्जुब की बात हुई। उस सुनसान जगह में एकाएकी इंसान फिरने लगे और खूब चहल पहल हो गई। मलका जादूगर के पास आई और बोली, मेरे प्यारे अब्बा, आपका हुक्म पूरा हो गया। अब उठिए, दवा पी लीजिए।
یہ कहकर जो ही मलका ने बादशाह को सहारा देकर उठाना चाहा, बादशाह की तलवार हवा में लहराई, सजली सी चमकी और मलका का सर कटकर दूर जा गिरा। उसके साथ ही झील और पहाड़ गायब हो गए। बादशाह ने खुश होकर इतनी जोर का नारा लगाया जैसे कोई किला फतह किया हो। अबू सईद एक दरख्त की आड़ में छुपा खड़ा था। उसने बादशाह का नारा सुना तो दौड़ा दौड़ा आया और बादशाह के गले में बाहें डाल दी। आपने कमाल कर दिया, मैं आपका एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा, मगर वो जादूगर कहाँ है, वो शैतान जिसने मुझ पर ये सब जुल्म करवाए। बादशाह मुस्कुराया और बोला, वो कुएं में पड़ा है, उसको भी मैंने ठिकाने लगा दिया है। अच्छा, अब आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं, मेरे शहर चलिए, कुछ दिन वहाँ आराम करना, फिर अपने वतन को चले जाना। अबू सईद ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं आपका हुक्म मानूंगा, आज से आप मुझे अपना बेटा समझिए। बादशाह ने जवाब दिया, मुझे तुमसे इतनी ही मोहब्बत है जितनी एक बाप को बेटे से होती है, और किस्मत से मेरा कोई बेटा भी नहीं, सिर्फ एक बेटी है। आओ अब चलें, अपने रिश्तेदारों और वजीरों को भी ले लो। बादशाह अबू सईद और उसके रिश्तेदारों वजीरों को लेकर अपने शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में बादशाह ने अबू सईद को उस लड़की और हबशी का किस्सा सुनाया जो मछलियों से आकर पूछते थे कि क्या तुम्हें अपना वादा याद है। अबू सईद ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, मुझे पता नहीं कि वो कौन थे, हो सकता है कि वो जिन हों और इस तरह वो आपको इस जादू नगरी तक पहुंचाना चाहते हों। सुना है कि जिन दुखियारों की मदद करते हैं। इतने में बादशाह का शहर आ गया। सारे लोग खुशी से नाचने लगे। रात को घर घर दिए जलाए गए, खूब चरागा हुआ, बड़ी खुशियां मनाई गईं। कुछ दिन बाद बादशाह को मछेरा याद आया। कौन सा भला? वही जो 4 रंग की मछलियां लाता था। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे फौरन हाजिर करो। वो हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा, ए मछेरे, तेरी मछलियों ने मेरे बेटे अबू सईद की जान बचाई, बेशक तू इनाम के काबिल है, मांग क्या मांगता है। मछेरा घबरा कर बोला, हुजूर, मेरी समझ में तो आता नहीं कि क्या मांगू, आप ही कुछ दे दीजिए। ये सुनकर बादशाह ने उसे 1 गांव, 2 घोड़े, 3 ऊंट, 4 गधे, 5 भैंसें, 12 बैल, 6 हल, 8 बकरियां, 9 भेड़ें, 10 मुर्गियां, 11 मुर्गे, 12 कबूतर, 14 थान कपड़े के और 10 जोड़े जूते के दिए और कहा, जाओ मौज करो। इसके बाद बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह अबू सईद से कर दिया और भरे दरबार में ऐलान किया, ए लोगो, ये मेरा मुंह बोला बेटा था, अब सचमुच का बेटा बन गया है, मेरे बाद यही इस मुल्क का बादशाह होगा। अबू सईद ने कुछ दिन बादशाह के शहर में आराम किया, फिर अपने रिश्तेदारों, वजीरों और दुल्हन को लेकर अपने मुल्क को चला गया। और जब बादशाह अल्लाह को प्यारा हुआ तो वो उस मुल्क का भी बादशाह बन गया। जैसी खुदा ने उसकी फेरी वैसी सबकी फेर दे। इस तरह से सब हंसी खुशी रहने लगे। बच्चों, ये कहानी एक पोदना और पोदनी की है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक घने जंगल में एक पोदना और पोदनी एक दरख्त के ऊपर रहा करते थे। दोनों बहुत हंसी खुशी रहते थे। एक दिन पोदना सुबह सुबह खाने की तलाश में उड़ के कहीं चला गया। पोदनी अपने दरख्त पर बैठी गा रही थी कि एक बादशाह अपने कुछ सिपाहियों के पास वहाँ पर आया। उसने जो पोदनी की इतनी खूबसूरत आवाज़ सुनी तो वहाँ पे खड़ा का खड़ा रह गया। जब वो महल वापस आया तो उसके जहन में पोदनी का गाना चल रहा था। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और उसको बोला, वहाँ जंगल में दरख्त के ऊपर एक पोदनी बैठी गा रही है। फौरन हुक्म दिया कि पोदनी को पकड़कर हमारे सामने हाजिर किया जाए। कहने की देर थी, थोड़ी देर में पोदनी को पकड़कर हाजिर किया गया। राजा उसे अपने महल में ले गया। जब पोदना बाग में वापस आया, देखा कि पोदनी गायब है। बड़ा सटपटाया, इधर देखा उधर देखा, पकड़ कोई पता ना चला। इससे पूछ उससे पूछ, मालूम हुआ कि राजा पकड़ कर ले गया है। पोदने को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा पोदनी को राजा की कैद से छुड़ाना चाहिए। ये सोचकर उसने सरकंडे की एक गाड़ी बनाई। बैलों की जगह उसमें 2 मेंढक जोते और राजा से बदला लेने के लिए चल पड़ा। चलम चला भी चलम चला। रास्ते में खाला बिल्ली मिली। पोदने को देखकर बोली, मामू पोदने कहाँ चले? म्याऊं। पोदने ने कहा, सरकंडे की गाड़ी बनाई और मेंढक जोते जाऊं, राजा ने मेरी पोदनी पकड़ी, बदला लेने जाऊं। खाला बिल्ली ने कहा, मामू पोदने मैं भी चलूं? पोदने ने कहा, घुस घुस मेरे कान में घुस। चलम चला भाई चलम चला। रास्ते में मिला एक भेड़िया। उसने कहा, मामू पोदने कहाँ चले? पोदने ने कहा, सरकंडे की गाड़ी बनाई और मेंढक जोते जाऊं,
राजा ने मेरी पोदनी पकड़ी, बदला लेने जाऊं। भेड़िए ने कहा, मामू पोदने, हम भी चलें? पौधने ने कहा, घुस घुस मेरे कान में घुस। चलम चला भाई चलम चला। आगे मिली एक भूरी चूंटी। उसने पूछा, मामू पोदने कहाँ चले? पौधने ने कहा, सरकंडे की गाड़ी बनाए और मेंढक जोते जाऊं। राजा ने मेरी पोदनी पकड़ी, बदला लेने जाऊं। चूंटी ने कहा, मामू पोदने मैं भी चलूं? पौधने ने कहा, घुस घुस मेरे कान में। चलम चला भाई चलम चला। आगे मिला एक शेर। उसने पूछा, बाबू पोदने कहाँ चले? पौधने ने कहा, सरकंडे की गाड़ी बनाए और मेंढक जोते जाऊं। राजा ने मेरी पोदनी पकड़ी, बदला लेने जाऊं। शेर ने कहा, मामू पोदने मैं भी चलूं? पौधने ने कहा, घुस घुस मेरे कान में। चलम चला भाई चलम चला। रास्ते में मिली एक नदी जो ठाठे मार रही थी। उसने पूछा, मामू पोदने कहाँ चले? पौधने ने कहा, सरकंडे की गाड़ी बनाए और मेंढक जोते जाऊं। राजा ने मेरी पोदनी पकड़ी, बदला लेने जाऊं। नदी ने कहा, मामू पोदने मैं भी चलूं? पौधने ने कहा, घुस घुस मेरे कान में। अब पौधना राजा के महल के दरवाजे पर पहुंचा और इतला करवाई। राजा ने पूछा, कौन आया है? वजीर ने कहा, हुजूर पौधना आया है। राजा ने कहा, उससे पूछो क्या चाहता है। वजीर ने आकर पौधने से कहा, राजा साहब पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। पौधने ने कहा, राजा से कह दो मेरी पोदनी को दे, छोड़ दे उसको। वजीर ने आकर राजा से कहा, हुजूर पौधना आया है और अपनी पोदनी को छुड़ाना चाहता है। राजा ने कहा, इस जलील पोदने को मुर्गियों के दड़बे में बंद कर दो। रात रात में मुर्गियां ठूंगे मारकर उसे जान से मार देंगी। सिपाहियों ने पौधने को पकड़कर दड़बे में बंद कर दिया। जब हुई आधी रात इधर और आधी रात उधर, तो पौधने ने पुकारा, छन छन चलनी छल छल छाछ, निकल रही खाला बिल्ली तेरा ही राज। ये सुनते ही बिल्ली निकली। उसने तमाम मुर्गियों का सफाया कर दिया और फिर पौधने के कान में घुस गई। सुबह को राजा ने आदमी भेजा कि देख कर आओ पौधने का क्या हाल है। राजा का ख्याल था कि मियाँ पौधने टैं हुए पड़े होंगे, मगर आदमी ने आकर कहा, हुजूर तमाम मुर्गियां मरी पड़ी हैं और पौधना जिंदा सलामत बैठा है। ये सुनकर राजा दंग रह गया। जिसने सुना दांतों में उंगली दे दी कि इतने से जानवर ने दड़बे का सफाया कर दिया। राजा ने झुंझुला कर कहा, शाम को पौधने को बकरियों के बाड़े में बंद किया जाए, वो लातें मार मार कर उसका काम तमाम कर देंगी। शाम हुई तो सिपाहियों ने पौधने को बकरियों के बाड़े में बंद कर दिया। जब हुई आधी रात इधर और आधी रात उधर, तो पौधने ने पुकारा, छन छन छलनी छल छल छाछ, निकल रे भेड़िए तेरा ही राज। भेड़िया निकला। उसने तमाम बकरियों की गर्दनें मरोड़ कर रख दी और फिर कान में घुस गया। राजा को यकीन था कि अब तो पौधना किसी सूरत नहीं बच सकता, मगर सुबह को वजीर ने आकर बताया, हुजूर पौधना सही सलामत बैठा है और तमाम बकरियां मरी पड़ी हैं। राजा बड़ा ही परेशान हुआ। उसने हुक्म दिया, आज शाम पौधने को भैंसों के थान में बंद किया जाए, वो उसे कुचल डालेंगी। शाम हुई तो पौधने को भैंसों के थान में बांध दिया गया। जब हुई आधी रात इधर और आधी रात उधर, तो पौधने ने पुकारा, छन छन छलनी छल छल छाछ, निकल रे शेर तेरा ही राज। शेर निकला और तमाम भैंसों की गर्दनें मरोड़ दी और फिर कान में घुस गया। आज सबको यकीन था कि पौधना ज़रूर मर गया होगा, मगर सबको ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि तमाम भैंसें मरी पड़ी हैं और मामू पौधने साहब सही सलामत बैठे हैं। राजा की नज़रों में दुनिया अंधेर हो गई। उसका नुकसान भी काफ़ी हो चुका था। उसने सोचा कि छोटे छोटे जानवरों में बंद करने से ये काबू में नहीं आएगा। उसने हुक्म दिया, आज शाम पौधने के बच्चे को शायद हाथी के पाँव से बांध दिया जाए, देखता हूँ वो कैसे बचेगा। अब शाम हुई तो सिपाहियों ने पौधने को हाथी के पाँव से बांध दिया। जब हुई आधी रात इधर और आधी रात उधर, तो पौधने ने पुकारा, छन छन छलनी छल छल छाछ, निकल रे भूरी चूंटी तेरा ही राज। भूरी चूंटी निकली और उसने हाथी की सूंड में उस जोर से काटा कि वो मर गया। सुबह हुई तो राजा खुद देखने के लिए गया, लेकिन ये देखकर उसे चक्कर आ गया। हाथी मरा पड़ा है और मामू पौधने सही सलामत वहीं। राजा ने सोचा कि अब क्या करूं। उसने हुक्म दिया, आज इसे हमारी पलंग के पाए से बांध दिया जाए। शाम हुई तो पौधने को राजा के पलंग के पाए के साथ बांध दिया गया। जब हुई आधी रात इधर और आधी रात उधर, तो पौधे ने आवाज़ लगाई, छल छल छलनी छल छल छाछ, निकल ले नदी तेरा ही राज। नदी का निकलना था कि राजा साहब पानी में बहने लगे और महल भी डूबने लगा। राजा की समझ में ना आता था कि क्या करे। उसने चिल्लाकर पौधे से कहा,
भाई खुदा के लिए हमारी खता माफ कर दो, अपनी पोदनी को ले जाओ और हमारा पीछा छोड़ दो। पोदने ने नदी को हुक्म दिया और नदी उसके कान में घुस गई। पोदना पोदनी को लेकर हंसी खुशी अपने घोंसले में पहुंचा और बिल्ली, भेड़िए, चूंटी, शेर और नदी को रुखसत कर दिया। प्यारे बच्चों, ये कहानी एक बंदर की है। एक था बंदर, उसके सर पर एक सोने का बाल था। एक दिन उसके सर में एक कांटा चुभ गया। वो गया नाई के पास और उससे कहा, नाई नाई, मेरे सर में से ये कांटा निकाल दे। नाई ने कहा, भाई कांटा तो मैं निकाल दूंगा, मगर तेरे सर में सोने का जो बाल है वो कट जाएगा। बंदर ने कहा, मेरी बला से तेरी बला से, दो चार की और की बला से, कट जाएगा तो कट जाए। नाई ने लेकर उस तरह बंदर के सर में से कांटा निकाल दिया, मगर उसके साथ ही सोने का बाल भी कट गया। बंदर ने नाई का उस्तरा उठा लिया। नाई ने कहा, भाई ये क्या, मेरा उस्तरा तुमने क्यों ले लिया? बंदर ने कहा, भाई सुन, मेरा सोने का बाल तेरे पास, तेरा उस्तरा मेरे पास। उस्तरा लेकर बंदर चला जाता है और उसमें रास्ते में से एक घसियारा मिला। घसियारा हाथ से घास उखाड़ रहा था। बंदर ने कहा, मियाँ घसियारे, तुम हाथ से घास क्यों उखाड़ रहे हो? लो ये मेरा उस्तरा, इससे घास काट लो। घसियारे ने कहा, भाई तेरा उस्तरा टूट जाएगा। बंदर ने कहा, मेरी बला से तेरी बला से, दो चार की और की बला से, टूट जाएगा तो टूट जाए। घसियारे ने उस्तरा लेकर उससे घास काटना शुरू की। घास काटते काटते उस्तरा टूट गया। बंदर ने घसियारे का कंबल उठा लिया। उसने कहा, भाई ये क्या, तुमने मेरा कंबल क्यों उठा लिया? बंदर ने जवाब दिया, भाई सुन, मेरा सोने का बाल नाई के पास, नाई का उस्तरा मेरे पास, मेरा उस्तरा तेरे पास, तेरा कंबल मेरे पास। आगे चला तो एक बनिया मिला जो जमीन पर रखकर गुड़ तोड़ रहा था। बंदर ने कहा, मियाँ इस तरह तुम्हारा तमाम गुड़ खराब हो रहा है, तुम अपना गुड़ काटने के लिए मेरा कंबल ले लो, इस पर रखकर गुड़ तोड़ लो। बनिए ने कहा, हाँ भाई, इस तरह तुम्हारा कंबल खराब हो जाएगा, रहने दो। बंदर ने कहा, मेरी बला से तेरी बला से, दो चार की और की बला से, खराब होता है तो होने दो। बनिए ने कंबल ले लिया और उस पर रखकर गुड़ तोड़ने लगा। गुड़ लगने से कंबल खराब हो गया। बंदर ने बनिए का सारा गुड़ उठा लिया। बनिए ने कहा, भाई ये क्या? बंदर ने जवाब दिया, भाई सुन, मेरा सोने का बाल नाई के पास, नाई का उस्तरा मेरे पास, मेरा उस्तरा घसियारे के पास, घसियारे का कंबल मेरे पास, मेरा कंबल तेरे पास, तेरा गुड़ मेरे पास। बनिया चुप हो गया। आगे चला तो उसे एक बुढ़िया मिली जो मीठी पकवान पका रही थी। बंदर ने उससे एक गुलगुला मांगा। बुढ़िया ने उठाकर दे दिया। उसे खाकर बंदर ने कहा, ये तो फीका है, तुम मेरा ये गुड़ डाल लो। बुढ़िया ने कहा, ना भाई, तुम्हारा गुड़ खत्म हो जाएगा। बंदर ने कहा, मेरी बला से तेरी बला से, दो चार की और की बला से, हो जाए खत्म। बुढ़िया ने उठाकर आटे में सारा गुड़ मिला लिया। जब पकवान तल चुकी तो बंदर उसका सारा पकवान उठाकर भागने लगा। बुढ़िया ने कहा, हैं ये क्या? बंदर ने कहा, माई सुन, मेरा सोने का बाल नाई के पास, नाई का उस्तरा मेरे पास, मेरा उस्तरा घसियारे के पास, घसियारे का कंबल मेरे पास, मेरा कंबल बनिए के पास, बनिए का गुड़ मेरे पास, मेरा गुड़ तेरे पास, तेरा पकवान मेरे पास। बुढ़िया चुप हो गई। आगे चला तो एक बारात मिली। बंदर ने कहा, कैसी बारात है, सब सूखे मुंह चले जा रहे हो, अगर कुछ और नहीं तो बारातियों को ये पकवान ही खिलाओ। सबने कहा, ना भाई, तेरा पकवान खत्म हो जाएगा। बंदर ने जवाब दिया, मेरी बला से तुम्हारी बला से, दो चार की और की बला से, खत्म हो जाए। बारातियों ने बंदर का पकवान खाना शुरू कर दिया। जब पकवान खत्म हो गया तो बंदर डोले में से दुल्हन को लेकर चलता बना। तमाम लोग दौड़े, हाय हाय, दौड़ो पकड़ो, देखो गजब हो गया, बंदर दुल्हन लेकर जा रहा है। बंदर ने कहा, भाइयों सुनो, मेरा सोने का बाल नाई के पास, नाई का उस्तरा मेरे पास, मेरा उस्तरा घसियारे के पास, घसियारे का कंबल मेरे पास, मेरा कंबल बनिए के पास, बनिए का गुड़ मेरे पास, मेरा गुड़ बुढ़िया के पास, बुढ़िया का पकवान मेरे पास, मेरा पकवान तुम्हारे पास, तुम्हारी दुल्हन मेरे पास। लोगों ने कहा, मारो इस बदमाश बंदर को। बंदर ने जब देखा कि मेरी बात नहीं चलती तो चिरचिर करता हुआ कोठे पर चढ़ने लगा, मगर टांग फिसल गई और वो भद से नीचे गिर पड़ा। अब तो ये हालत थी, कोई उसको जूता मारता, कोई चपत लगाता, कोई लातों से तवाज़ो करता। गज मारते मारते बंदर का तो उत्तू ही बना दिया। इसी मार पिटाई में बंदर की एक आंख फूट गई, एक टांग टूट गई और वो बड़ी मुश्किल से बारातियों के हाथ से अपनी जान बचाकर भागा। तो अपनी बरादरी में जा पहुंचा तो सबने लान तान और मलामत की और कहा, कमबख्त, झूठ और लालच का अंजाम देखा,
बंदर ने तौबा की, कानों को हाथ लगाए और फिर कभी कोई बुरा काम नहीं किया। टेढ़ा दरख्त। किसी जंगल में बहुत से ऊंचे ऊंचे खूबसूरत दरख्त थे। उनमें से एक दरख्त का तना टेढ़ा था और शाखें भी इधर उधर झाड़ की तरह फैली हुई थी। टेढ़ा दरख्त एक दिन अपने दिल में कहने लगा, जंगल के दूसरे दरख्त कितने सीधे और खूबसूरत हैं, मगर मैं टेढ़ा हूँ। क्या ही अच्छा होता अगर मैं भी उन दरख्तों की तरह सीधा और खूबसूरत होता। इस टेढ़ेपन ने तो मेरी शक्ल बिगाड़ रखी है। टेढ़ा दरख्त इसी तरह बहुत देर तक अपनी हालत पर अफसोस करता रहा। अभी ज़्यादा देर ना हुई थी कि एक बढ़ई उस जंगल में आ पहुंचा और अपने साथियों की मदद से जंगल के दरख्तों को काटने लगा। उसने ऊंचे और सीधे दरख्तों में से एक को भी ना छोड़ा, सब काट डाले। टेढ़े दरख्त को देखकर बढ़ई बोला, ये दरख्त हमारे काम का नहीं है। इसमें से मेज़, कुर्सियों और दूसरी चीज़ों के लिए तख्ते नहीं निकल सकते। ये कहकर उसने टेढ़े दरख्त को छोड़ दिया। टेढ़ा दरख्त दिल में कहने लगा, जिस चीज़ को मैं बुरा समझता था उसी की वजह से आज मेरी जान बच गई। सच है, खुदा ने कोई काम बेमसलहत नहीं किया। हमें कभी भी अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ें दी हैं उनको दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए और अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। काम का अंजाम। एक दफ़ा ऐसी गर्मी पड़ी कि सारे तालाब सूख गए और नदी नालों में पानी का नामो निशान ना रहा। बेचारे मेंढकों को पानी ना होने की वजह से सख्त तकलीफ हुई। प्यास के मारे गरीबों के हलक सूख गए। आखिर 2 मेंढक पानी की तलाश में निकले। चलते चलते रास्ते में एक गहरा कुआं नज़र पड़ा। कुएं में बहुत सा पानी भरा हुआ था। एक मेंढक पानी को देखते ही झट कुएं में कूद पड़ा और खुशी से इधर उधर तैरने लगा, मगर दूसरा मेंढक कुएं के किनारे पहुंचकर रुक गया। पहला मेंढक कुएं में से बोला, आओ भाई तुम भी आ जाओ, आहा कैसा ठंडा और मीठा पानी है। दूसरे मेंढक ने जवाब दिया, जो कुछ तुमने कहा है वो सच हो, मगर भाई मैं कुएं में छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरे मेंढक ने पूछा, क्यों भाई, आखिर इसमें हर्ज क्या है? ऐसा मीठा और ठंडा पानी कहीं और नहीं मिल सकता और यहाँ किसी किस्म का खतरा भी नहीं है। दूसरे मेंढक ने कहा, इस वक्त तुम पानी में आराम से बातें कर रहे हो, लेकिन तुमने ये सोचा है कि अगर इस कुएं के पानी भी सूख गया तो फिर तुम बाहर कैसे निकलोगे? भाई काम करने से पहले उसके अंजाम का जरूर ख्याल कर लेना चाहिए। ये सुनकर पहला मेंढक गहरी सोच में पड़ गया और दूसरा मेंढक आगे को रवाना हो गया। भेड़ का बच्चा और भेड़िए। एक जंगल में 2 भेड़िए रहते थे। एक दफ़ा इन दोनों में लड़ाई हो गई। दोनों झपट झपट कर एक दूसरे पर हमला करने लगे। कभी एक नीचे आ जाता तो कभी दूसरा। लड़ते लड़ते दोनों लहूलुहान हो गए। इत्फाक से एक भेड़ का बच्चा भी उधर आ निकला। भेड़ियों को लड़ता देखकर वो उनके पास आया और कहने लगा, आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अगर मेरी बात माने तो आप सुलह कर लें। लड़ना झगड़ना अच्छी नहीं लगता। फजूल लड़ाई से क्या फायदा? देखिए तो लड़ाई में आपका क्या हाल हो गया है। भेड़ के बच्चे की बात सुनकर भेड़ियों ने लड़ना बंद कर दिया और आपस में सुलह कर ली। गुस्सा उतरते ही भेड़िए कुछ खाने पीने की फिक्र में करने लगे। देखा तो भेड़ का बच्चा सामने खड़ा था। दोनों लपक कर उस पर टूट पड़े और देखते ही देखते बेचारे को चट कर गए। बुरों के साथ नेकी करने का यही नतीजा होता है। अगर आप लोगों को लगे कि ख़तरा है तो उस ख़तरे से हमेशा दूर रहना चाहिए। ख़तरनाक लोगों के साथ अच्छा भी करो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा बुरा अंजाम होता है। सियाह और सफ़ेद। एक मज़दूर बहुत गरीब था। बेचारा कोयले के कान में काम करता था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, यहाँ तक कि जिस मकान में वो रहता था उसका किराया भी मुश्किल से अदा कर सकता था। मज़दूर ने सोचा, अगर एक आदमी और मेरे साथ रहने लगे तो किराया आधा हो जाएगा। मज़दूर का एक दोस्त धोबी था। उसने धोबी से कहा, भाई मेरे मकान में आ जाओ, हम दोनों मिलकर रहा करेंगे। आधा किराया मैं दूंगा करूँगा और आधा तुम दे दिया करना। इस तरह हम दोनों को आसानी रहा करेगी। धोबी ने जवाब दिया, दोस्त तुम्हारा ख्याल तो ठीक है, मुझे भी आजकल ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है, इसलिए किसी छोटे मकान की तलाश में हूँ। मैं तुम्हारे मकान में खुशी से आ जाता, मगर सच पूछो तो मेरा तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। मज़दूर ने पूछा, क्यों भाई, गुजारा करना क्यों मुश्किल है? हम तुम दोनों दोस्त हैं, आपस में मिलकर अच्छी तरह रह सकते हैं। धोबी बोला, भाई मुझे किसी लड़ाई झगड़े का ख्याल नहीं है।
بلکہ میرا کام ہی ایسا ہے جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں کپڑوں کو صاف کرتا ہوں اور تم ان کو کالا کرتے ہو۔ بھلا بتاؤ ہم ایک جگہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ شیخی خورا۔ ایک آدمی نے قریب قریب ساری دنیا کا سفر کیا تھا۔ وہ جہاں بیٹھتا کوئی نہ کوئی من گھڑت قصہ ضرور سناتا۔ کبھی کہتا میں نے ایک دن 500 میل پیدل سفر کیا، میرے ساتھی پیچھے رہ گئے، ساتھیوں کا کیا ذکر، اس سفر میں گھوڑے بھی میرا ساتھ نہ دے سکے۔ کبھی کہتا جب میں دنیا کا سفر کر رہا تھا تو 50 آدمیوں کو کھانا اکیلا کھا لیتا تھا۔ غرض اسی طرح مدت تک شیخی بگاڑتا رہا۔ ایک روز اس نے بہت سے آدمیوں کے سامنے کہا، جب میں پردیس میں تھا تو ایک روز میں نے اتنی لمبی چھلانگ ماری کہ بس کچھ نہ پوچھو۔ کیا بتاؤں، سارے آدمی اس چھلانگ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے اتنی لمبی چھلانگ مارتے کبھی کسی کو نہ دیکھا تھا۔ اگر اس وقت وہ لوگ یہاں ہوتے تو تم سب ان سے پوچھ سکتے تھے۔ سننے والوں میں سے ایک آدمی کو غصہ آ گیا۔ اس نے جل کر کہا، ارے جناب، ان آدمیوں کو یہاں تک آنے کی تکلیف دینا بیکار ہے۔ میرے خیال میں آپ اس شہر کو پردیس سمجھ لیں اور اسی طرح ایک چھلانگ لگا کر دکھائیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، سب حال ابھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ سن کر شیخی کورا بہت شرمایا اور اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے شیخی مارنا چھوڑ دی۔ کوشش کا نتیجہ، 2 مینڈک دودھ بلونے کی مٹکی میں گر پڑے۔ بیچارے بہت دیر تک دودھ میں تیرتے رہے مگر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ آخر ایک مینڈک بولا، میرے خیال میں کوشش کرنا بیکار ہے، اب ہم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے اور اس غم کی وجہ سے تھوڑی دیر میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسرا مینڈک چست چلاک اور ارادے کا پکا تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور ادھر ادھر تیر کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہا۔ مینڈک کے ادھر ادھر تیرنے کی وجہ سے تھوڑی دیر میں دودھ کے اوپر مکھن کی تہہ جم گئی۔ بہادر مینڈک یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اچھل کر مکھن پر بیٹھ گیا اور وہاں سے کود کر باہر نکل آیا۔ محنت اور کوشش کبھی اکارت نہیں جاتی۔ یہ کوشش ہی کا نتیجہ تھا کہ ایک مینڈک کی جان بچ گئی، دوسرا مینڈک نا امید ہو کر اپنی پیاری جان گنوا بیٹھا۔ ہوس کا نتیجہ، ایک بڑھیا تھی، اس کے پاس ایک مرغی تھی۔ مرغی ہر روز ایک انڈا دیتی تھی۔ بڑھیا کو انڈا کھانے کا بہت شوق تھا۔ مرغی جو انڈا وہ دیتی، بڑھیا اسے روز ہی چٹ کر جاتی۔ ایک روز بڑھیا نے سوچا کہ اگر میں مرغی کو زیادہ انڈے کھلاؤں تو وہ 2 انڈے روز دے گی۔ یہ سوچ کر اس نے مرغی کو پہلے سے دگنا دانہ ڈالنا شروع کر دیا، مگر زیادہ دانہ کھانے کی وجہ سے مرغی موٹی ہونے لگی۔ اب وہ ہر روز ایک انڈا دینے کی بجائے تیسرے روز انڈا دیتی۔ کچھ دن بعد مرغی نے ڈربے میں سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ بڑھیا اسے بتھیرا باہر نکالتی مگر مرغی ہلنے کا نام نہ لیتی۔ وہ کھا کھا کر بہت موٹی ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے انڈے دینا بالکل ہی چھوڑ دیا اور بیچاری بڑھیا کی وہی مثل ہوئی کہ آدھی کو چھوڑ ساری کو دھاوے، آدھی رہے نہ ساری پاوے۔ سچ ہے، جو لوگ لالچ میں آ کر زیادہ کی ہوس کرتے ہیں وہ تھوڑے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جتنی چیز ملے اسی پہ خوش ہو جانا چاہیے۔ زیادہ کے لالچ میں اکثر ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جو تھوڑا بہت ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ضرورت، ایک مرغا بہت بھوکا تھا۔ بیچارے کو کیڑے مکوڑوں اور دانے دنکے کی تلاش میں پھرتے پھرتے شام ہو گئی مگر اس کو کچھ نہ ملا۔ مرغا دل میں کہنے لگا، اگر اس وقت کہیں سے ایک دانہ بھی مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دور سے کوئی چمکدار چیز زمین پر پڑی نظر آئی۔ مرغا دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ وہ ہیرے کا ایک ٹکڑا تھا۔ ہیرا اس طرح چمک رہا تھا جیسے اندھیری رات میں ستارہ۔ اگر کوئی جوہری اسے دیکھ پاتا تو خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ بھوکے مرغے نے اسے پنجے سے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر افسوس سے کہنے لگا، ہائے، تیری جگہ اگر اناج کا ایک دانہ مل جاتا تو تجھ سے 1000 درجے بہتر تھا۔ سچ ہے، ضرورت کے وقت ایک سوکھی روٹی سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ اگر ہمیں بھوک لگی ہو اور ہمیں کھانا نہ ملے، اس کی جگہ سونا چاندی مل جائے تو ہمارے لیے سونے چاندی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مٹی اور لوہا، ایک دفعہ کسی گاؤں میں سیلاب آیا اور گاؤں والوں کا سامان پانی میں بہنے لگا۔ اس میں ایک لوہے کا برتن اور مٹی کا گھڑا پانی پر ساتھ ساتھ بہہ رہے تھے۔ لوہے کے برتن نے خوش ہو کر گھڑے سے کہا، گھٹ چھوٹنے کا غم تو مجھے بھی بہت ہے، مگر یہ اچھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نزدیک ہیں۔ کیوں بھائی گھڑے، تمہارا کیا خیال ہے؟ گھڑی نے جواب دیا، تمہارا خیال ٹھیک ہے مگر مہربانی کر کے میرے نزدیک نہ آنا۔
लोहे के बर्तन ने पूछा। क्यों भाई, इसमें क्या हर्ज है? मिट्टी के घड़े ने जवाब दिया, तुम मुझसे टकरा गए तो मेरी खैर नहीं, तुम्हारा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगा, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझसे ज़रा दूर ही रहो। किसी ने सच कहा है कि दुनिया में आदमी को चाहे कि अपने बराबर वालों ही में मेलजोल रखे। बड़े आदमियों से मिलना जुलना ख़तरे से खाली नहीं होता, यानी इंसान की जितनी हैसियत हो उसको अपनी हैसियत के लोगों से ही मिलना चाहिए। कव्वे का ख्वाब। एक कव्वे ने किसी उकाब को आसमान पर उड़ते देखा तो दिल में कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी इसी तरह उड़ा करें, जरा देखूं तो सही उकाब क्या करता है। कव्वा मुद्दत तक इसी तलाश में रहा। आखिर उसे मालूम हुआ कि उकाब 30 दिन तक अंडों पर बैठा रहता है। ये मालूम करके कव्वा बहुत खुश हुआ। इसके बाद जब कव्वे की मादा ने अंडे दिए तो कव्वा बराबर 1 महीने तक उन पर बैठा रहा, मगर अंडों में से कव्वे ही निकले। ना उनमें उकाब की सी उड़ान थी, ना वो चोंच, ना वो पंजे, ना वो बड़े बड़े पर। कव्वा कई साल तक इसी कोशिश में रहा, मगर बेचारे का ख्वाब किसी तरह पूरा ना हुआ। दुनिया में बहुत से लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, मगर असलियत कभी नहीं बदलती। इसलिए हम जो हों हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ना खुद खाए ना खाने दे। एक दिन एक गाय अपनी नांद में भूसा खाने आई, मगर नांद को देखते ही पीछे हट गई। नांद में एक कुत्ता बैठा था जो गाय को देखकर गुर्राने लगा। आखिर गाय हिम्मत करके आगे बढ़ी और नांद में मुंह डालना चाहा, मगर कुत्ता फिर गुर्राने लगा। इसी तरह वो कई दफ़ा आगे बढ़ी, मगर कुत्ता बराबर गुर्राता रहा। जब किसी तरह काम न चला तो गाय ने कुत्ते से कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं भूसा खाऊं? कुत्ता अब भी गुर्रा रहा था। गाय बोली, ये भूसा तुम्हारे किसी काम का नहीं, तुम इसे खा नहीं सकते, फिर मुझे खाने से क्यों रोकते हो? कुत्ता और ज़्यादा गुर्राने लगा। आखिर गाय बिगड़ कर बोली कि तुम कैसे शरीर हो कि भूखे से खुद तो खा नहीं सकते और जो इसे खाना चाहते हैं उन्हें भी नहीं खाने देते। दुनिया में बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनकी तबीयत कुत्ते की तरह होती है। दूसरों को सताने में उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, मगर सताते हैं। किसी चीज़ से खुद फ़ायदा नहीं उठा सकते, मगर दूसरों को भी फ़ायदा नहीं उठाने देते। सोच विचार का फ़ायदा। एक कव्वे को प्यास लगी, वो पानी ढूंढने लगा। इधर उधर उड़ते उड़ते उसे मिट्टी का एक लोटा दिखाई दिया, उसमें थोड़ा सा पानी था। कव्वा बड़ा खुश हुआ, लोटे में चूंच डाली, मगर वो पानी तक ना पहुंची। ये हाल देखकर कव्वा सोचने लगा, अब क्या करना चाहिए? पानी मिला भी, मगर ना मिलने के बराबर मिला। किसी तरह पानी ऊपर उठाए तो बात बने। कव्वा बड़ा सियाना था, उसने सोचना शुरू किया। आखिर एक तरकीब निकाल ही ली। लोटे के पास ही कंकरों का एक ढेर पड़ा था। कव्वे ने चूंच से एक कंकरी उठाई और लोटे में डाल दी, फिर एक और उठाई और उसे भी लोटे में डाल दिया। अब पानी ऊंचा होने लगा। कव्वा कंकरियां डालता जाता था और पानी उठता चला जाता था। 10-12 कंकरियां डाली हुई होंगी कि पानी लोटे के मुंह के पास आ गया। कव्वे ने मज़े से पानी पिया और उड़ गया। हमें हर काम के लिए मेहनत करनी चाहिए। अंगूर खट्टे हैं। एक लोमड़ी किसी बाग में जा निकली। एक जगह अंगूर की बेलों पर अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे लगे हुए थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। दिल में कहने लगी, अगर इनमें से एक गुच्छा भी मिल जाए तो कैसा अच्छा हो। मगर अंगूर बहुत ऊंचे थे और लोमड़ी का वहां तक पहुंचना बिल्कुल मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। फिर भी उसने हिम्मत ना हारी और कूद कर अंगूरों तक पहुंचना चाहा। उसने कई दफ़ा छलांग लगाई, मगर अंगूरों तक ना पहुंच सकी। थोड़ी देर दम लेकर लोमड़ी ने फिर कोशिश की। वो छलांगे लगाते लगाते और कूदते कूदते थक गई, मगर अंगूर का एक दाना भी हाथ ना आया। लोमड़ी ने जब देखा कि अंगूर किसी तरह हाथ नहीं आ सकते तो झुंझुला कर बोली, ये अंगूर खट्टे हैं, इन्हें तोड़ने की कोशिश करना फजूल है। ये कहकर वो मुंह लटकाए एक तरफ चल दी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाज़ चीज़ों को इसलिए बुरा बताते हैं कि उन्हें हासिल नहीं कर सकते। अपनी बड़ाई ना करो। एक थी चूहिया, उसने एक घूंघा देखा और कहने लगी, सलाम भैया घूंगे, मैं देखती हूँ कि तुम अपने घर में हर वक्त पीठ पर उठाए फिरते हो।
घूंगे ने जवाब दिया, हाँ बहन, मैं हर वक्त अपना घर अपने साथ रखता हूँ। चूहिया ने कहा, तुम घर को किसी जगह छोड़ क्यों नहीं आते? इस तरह तुम तेज चल सकोगे। अब तुम बहुत ही आहिस्ता चलते हो। मुझे देखो, मैं अपना घर अपने साथ साथ लिए लिए नहीं फिरती, और देखो कैसी दौड़ती फिरती हूँ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि घूंगे ने दूर से बिल्ली को आते देखा। वो बोला, वो देखो बिल्ली, तुम्हें दबोचने को आ रही है। जान की सलामती चाहती हो तो भागो। चूहिया ने घूंगे की पूरी बात भी ना सुनी और सर पर पाँव रखकर भागी। घूंगा चुपके से अपने खोल में घुस गया और इस तरह बिल्ली से बच गया। चूहिया की सांस ऐसी फूली कि अपने बिल में घुसते ही हाँफती कांपती जमीन पर लेट गई। इसलिए कहते हैं, हर चीज का कोई ना कोई फायदा होता है, किसी को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। खेल। किसी तालाब में बहुत से मेंढक रहते थे। एक दिन कुछ लड़ते तड़ते तालाब के किनारे खेलने के लिए आए। खेलते खेलते लड़कों को जो शरारत सूझी तो मेंढकों पर पत्थर फेंकने लगे। कोई पत्थर किसी मेंढक के लग जाता तो सब लड़के खिलखिलाकर हंसते और खुशी से तालियां बजाने लगते। लड़कों को इस खेल में बड़ा ही मजा आ रहा था, मगर बेचारे मेंढक घबराकर इधर उधर भागते फिरते थे। लड़कों के पत्थरों से 2-4 मेंढक मर भी गए। जब किसी तरह जान बची नजर न आई तो एक बूढ़े मेंढक ने लड़कों से कहा, प्यारे बच्चों, तुम ये क्या कर रहे हो? एक लड़के ने जवाब दिया, कुछ नहीं, हम तो खेल रहे हैं। मेंढक ने कहा, खेलने को तो हम भी मना नहीं करते, मगर शायद तुम्हें मालूम नहीं कि जिसे तुम खेल कहते हो वो हमारी मौत है। देखो, 3-4 मेंढक मर गए हैं, किसी की जान गई और तुम्हारा खेल ठहरा। ये क्या बात हुई? क्या तुम्हें अपनी खुशी के पीछे हमारी जान की परवाह नहीं? लड़के ये सुनकर बहुत शर्माए और मेंढकों पर पत्ते फेंकना बंद कर दिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। प्यारे बच्चों, ये कहानी एक अक्लमंद चिड़े की है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक चिड़िया और चिड़ा बहुत हंसी खुशी रहते थे। एक दिन चिड़िया ने चिड़े से कहा, अजी चिड़े जी, मौसम बहुत प्यारा है, मेरा मन तो कर रहा है कि आज खिचड़ी खाऊं, पर क्या करें, ना घर में दाल है ना ही चावल। चिड़ा खांसते हुए बोला, तो मसला क्या है? दाल और चावल हम ढूंढ लाते हैं। चिड़िया बड़ी उदासी से बोली, थोड़ी देर में बादल बरसने लगेंगे और घर वापस पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। चिड़ा बोला, फिक्र की कोई बात नहीं बेगम, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लेता हूँ। जरूरी तो नहीं कि तुम खुद किचन में घुसो और हम मिलकर निकलते हैं, और बारिश हो भी गई तो हम मिलकर कहीं वक्त गुजार लेंगे। ये सुनते ही चिड़िया खुशी से उछल पड़ी और जल्दी जल्दी तैयार होकर दोनों घर से निकल पड़े। काफी देर घूमने के बाद उनको एक घर की छत पर एक प्याले में चावल नजर आए। चिड़िया चावल देखते साथ ही एकदम तेजी से प्याले की तरफ गई। दौड़ की आवाज के साथ ही एकदम हर तरफ अंधेरा हो गया। चिड़िया ने उड़ने की कोशिश की तो उसके सर पर बहुत जोर से कोई चीज टकराई और वो दर्द के मारे चीखने लगी। इतने में उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। चिड़िया ने बेयकीनी और खौफ से आंखें मीच लीं। ये तो कुछ इंसानों के बच्चों की आवाजें थीं। चिड़िया को कैद कर लिया गया था और ये जानने के बाद वो अपने चिड़े को याद करके बेतहाशा रो रही थी। उसका अपना घर और अपना चिड़ा बहुत ज्यादा याद आ रहे थे। सामने प्याले में पड़ी पड़ी खिचड़ी सूख रही थी। उधर चिड़े की सुने, घर की छत पर प्याले में खिचड़ी थी और साथ ही एक सुर्ख रंग का बड़ा सा टब रखा हुआ था। चिड़े को खतरा महसूस हुआ, पर इससे पहले कि वो चिड़िया को रोकता, वो पहले ही हमेशा की तरह जल्दबाजी में भागी और चंद लम्हात में वो चिड़े की आंखों से गायब हो गई। चिड़ा बहुत चीखा चिल्लाया, चू 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 चू, और मदद के लिए किसी को ढूंढने लगा। बारिश शुरू हो गई और चिड़ा एक पौधे में छुपकर बैठा रोने लगा। अब वो तन्हा और उदास था। बारिश के कतरे टप पर पड़ने से खौफनाक आवाज पैदा कर रहे थे। हसीन बारिश खौफ का मंजर बन गई थी। बारिश की खुशबू से पौधे, परिंदे, दरख्त और इंसान सब लुत्फानंदोज हो रहे थे, और यही बारिश चिड़ा और चिड़िया को मजीद उदास कर रही थी। घर की याद और चिड़े का साथ, चिड़िया को ख्वाब लग रहा था ये सब। चिड़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने खुद से बात करनी शुरू की। अगर तुम खामोशी से यहाँ बैठे रोते रहे तो चिड़िया वहाँ पड़ी पड़ी मर जाएगी, और हमेशा सुना है कि मेहनत में ही बरकत है। चिड़ा तेज बारिश में उड़ता हुआ उस घर पहुंचा जहां चिड़िया कैद में थी। कुछ देर सोचने के बाद चिड़े के दिमाग में एक तरकीब आई
اور وہ جنگل کی جانب اڑنے لگا۔ جنگل میں ہر طرف رونق تھی، سب پرندے اپنے اپنے درختوں پر بیٹھے گانے گا رہے تھے۔ چڑے نے سوچا اگر میں نے ان کو چڑیا کے بارے میں بتایا تو خوف کے مارے کوئی میرے ساتھ نہ آئے گا۔ اس نے زور سے آواز لگائی، ساتھیو میں تم سب کو لینے آیا ہوں، میری چڑیا اور میں نے آپ لوگوں کو اپنے انڈوں کی خوشی میں دعوت دینی تھی، تو ہم نے سوچا موسم بھی اچھا ہے تو کیوں نہ آج آپ کو کھچڑی کھلا دیں۔ سب پرندے خوشی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چڑا بولا، وہ سامنے گھر ہے، ادھر چڑیا کی بہن رہتی ہے، وہیں ہم نے کھچڑی رکھی ہے آپ سب کے لیے۔ ادھر پہنچ کر چڑیا نے بولا، ہم اس دعوت میں بہت مزہ کرنے والے ہیں، چڑیا چھپ کر کھچڑی پکا رہی ہے آپ سب کے لیے، ہم اتنی دیر کچھ گیمز کھیلیں گے اور چڑیا کو ڈھونڈیں گے۔ سب بہت پرجوش ہو کر گیم کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چڑا بولا، تو پہلی گیم یہ ہے کہ سامنے تار پر کپڑے ٹنگے ہیں، ہم سب نے سب کپڑے گرانے ہیں، میں 2 ٹیمیں بناؤں گا، جو ٹیم جیتی اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب سب اس تار پر سے کپڑے گرانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر ایک چڑے کو ترکیب سوچی اور اس نے کہا، ساتھیوں تار کو کاٹنا شروع کرو تاکہ جلدی گیم ختم کر کے کھانا کھایا جائے۔ 5 منٹ میں تار کٹ گئی اور تمام کپڑے دھڑام کے ساتھ زمین پر گر پڑے۔ اتنی دیر میں چڑا دوسری گیم سوچنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر کی مالکن کپڑے اٹھانے باہر آئے، پر وہاں شیشے کی طرف کوئی دیکھتا تو آتا نا۔ گھر کے تمام لوگ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ چڑے نے کچھ سوچ کر بولا، ساتھیوں اگلا گیم خطرناک پر بہت ہی دلچسپ ہے، پر اس کے اختتام پر چڑیا کو آپ ڈھونڈ لیں گے اور ہم باقاعدہ دعوت کا آغاز کریں گے۔ اب آپ سب نے اس شیشے پر چونچیں مارنی ہیں، تب تک جب تک کہ گرے ہوئے کپڑوں کو کوئی دیکھ نہ لے، جیسے ہی کوئی دیکھے گا ہم سب اڑ کر دیوار پر بیٹھ جائیں گے۔ سب گیم سمجھ کر خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ اس کھیل کے لیے بھی چڑا اندر سے بہت پریشان تھا کہ اس کی ترکیب ناکام ہو گئی تو باقی پرندے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور وہ چڑیا کے ساتھ ساتھ اپنا گھر بھی کھو دے گا۔ شیشے پر آواز پیدا ہوتے ہی ایک دم سب انسان چونک پڑے اور گھر کی مالکن جوں ہی کھڑکی کے پاس آئی، اس کی نظر کپڑوں پر جیسے ہی پڑی وہ آواز کو بھول کر ایک دم بھاگی باہر کی طرف۔ سب پرندے دیوار پر بیٹھ گئے۔ چڑے کا دل خوف کے مارے دھک 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 کر رہا تھا۔ عورت باہر آئی اور کچھ بولتے ہوئے کپڑے اٹھانے لگی، پر کپڑے زیادہ تھے، اس کے ہاتھ میں سارے نہیں آ سکتے تھے۔ چڑا اپنے پر جوڑے دعا مانگ رہا تھا کہ عورت کی نظر گرے ہوئے ٹب پر پڑی۔ اس نے بے دہانی میں ٹب اٹھایا اور ٹب اٹھتے ساتھ ہی تمام پرندے یہ سمجھ کر کہ ہم نے گیم جیت لی، چڑیا کو ڈھونڈ لیا، خوشی سے اچھلنے لگے، چو 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 چو۔ ادھر چڑیا نے ٹب اٹھتے ساتھ ہی پر پھیلائے اور چڑے کے پاس اڑ کر آ گئی۔ عورت کے اندر جانے کے ساتھ ہی سب پرندے کھچڑی پر جھپٹے اور مزے سے پیٹ بھرنے تک کھاتے رہے اور کپڑے اٹھانے والی عورت اندر چلی گئی اور چڑیا کا سب نے شکر ادا کیا۔ چڑیا مل کر خوشی سے آنسو بہاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور سب کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پیارے بچوں، کبھی کسی پرندے یا جانور کو قید نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی طرح ان کا بھی گھر اور خاندان ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی بددعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ان کے لیے کھانا اور پانی اپنے گھروں کی دیواروں پر رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی پرندہ کبھی غلطی سے آپ کے گھر گر جائے تو آپ کو کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، نہ ہی اس کے پاس جا کے اس کو بار بار چھیڑنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چڑیا اور چڑے کو بھوک لگی تھی۔ چڑا لایا دال کا دانہ، چڑیا لائی چاول کا دانہ، دونوں نے مل کر کھچڑی پکائی۔ چڑیا بولی، میں تو کھچڑی گھی سے کھاؤں گی۔ چڑی نے کہا، اچھا میں گھی لینے جاتا ہوں۔ چڑا پھڑ سے اڑا اور بنیا کی دکان سے گھی لینے چلا گیا۔ اتنے میں چلاک چڑیا نے کیا کیا، ساری کھچڑی کھا کے اور خالی دیگچی میں پانی بھر کے چولہے کے اوپر رکھ دیا اور خود چادر تان کر سو گئی اور دروازے بند کر لیے۔ چڑا گھی لے کر آیا تو اس نے پکارا، چڑیا چڑیا کھول دروازہ۔ چڑیا نے کہا، جا واپس چلے جاؤ، میری تو آنکھوں میں بہت زیادہ درد ہے، میں نہیں کھول سکتی۔ چڑیا چڑیا کھول دروازہ۔ چڑیا بولی، واپس چلے جاؤ، میری تو آنکھوں میں بہت درد ہے۔ جب چڑیا آوازیں دیتے دیتے تھک گیا تو وہ دروازوں کو زور زور سے مار کے اس نے دروازہ توڑ دیا اور اندر سے آ کے کہا، لا میری کھچڑی۔ چڑیا نے کہا، چولہے پہ رکھی ہے تمہاری کھچڑی تو۔ جیسے ہی چڑے نے کھچڑی اتارنے کی کوشش کی، گرم گرم دیگچی الٹی اور سارا پانی چڑے کے اوپر گر گیا۔ چڑے کے سارے کپڑے بھی خراب ہو گئے اور پر بھی جل گئے۔ اس حرکت پر چڑے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے لکڑی لے کر چڑیا کی خوب پٹائی کی۔
जब मार चुका तो उसको एक कोने में फेंक दिया। वो खुद बाजार से गंदुम लेने चला गया। जब गंदुम लेकर आया तो चिड़े ने बोला, चिड़िया चिड़िया पीस दे आटा। चिड़िया ने कहा, मुझे मार के कोने में फेंक दिया, मैं तो नहीं पीसूंगी। चिड़े ने खुद आटा पीस लिया। फिर कहा, चिड़िया चिड़िया आटा छान दे। चिड़िया ने कहा, मुझे मार के कोने में डाल दिया, मैं तो नहीं छानूंगी। चिड़े ने खुद ही आटा छान लिया। फिर कहा, चिड़िया चिड़िया आटा गूंद दे। चिड़िया ने कहा, मुझे मार के कोने में फेंका, मैं तो नहीं गूंदूंगी। चिड़े ने आटा भी खुद गूंद लिया। फिर कहा, चिड़िया चिड़िया रोटी पका दे। चिड़िया ने कहा, मुझे मार के कोने में फेंक दिया, मैं तो नहीं पकाऊंगी। चिड़े बेचारे ने रोटी भी खुद पकाई। फिर कहा, चिड़िया चिड़िया रोटी खा ले। चिड़िया साहिबा खुशी खुशी आई और कहती हैं, अरे चिड़े, मैं तुमसे कब नाराज थी, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। फुर से उड़कर आई और खूब पेट भरकर रोटी खा ली। दोनों की दोस्ती हो गई और हंसी खुशी रहने लग गए।